పరలోక రాజ్యము स्वर्ग का राज्य తమ దివిటీలు పట్టుకొని उन 10 कुंवारियों के समान పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన जो अपनी मशाले लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది. उन 10 कुंवारियों के समान होगा. చదువుబడిన లేఖన భాగాన్ని దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించును గాక. जो हमने पढ़ा उस वचन के आधार पर प्रभु हमारे बीच में रहे और हम आशीषित ठहरे. ఈ రాత్రికాల సమయంలో చివరి వర్తమానంగా इस जो रात के समय आखिरी एक सुसमाचार పరలోక రాజ్యాన్ని గురించినటువంటి వివరణ వర్తమానాన్ని మీకు తీసుకుని వచ్చాను. स्वर्गीय राज्य के बारे में जो विवरण उसके बारे में जो बातें हैं आपके लिए मैं लेकर आया हूं. మనిషి యొక్క భక్తి యొక్క చివరి ఘట్టం ఏమిటి ఆలోచిస్తారనంటే अगर मनुष्य की उस भक्ति का आखिरी स्तर क्या है अगर सोचेंगे, భక్తి యొక్క పరమావధి देखिए उस जो भक्ति का हद जो होता है ఏ మతమైనా గాని वो कोई भी ये धर्म क्यों ना हो, ఏ కులమైనా గాని वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, ఏ దేశమైనా గాని वो कोई भी देश का क्यों ना हो, భక్తికి ఉండేటువంటి పరమావధి ఏమిటి అనంటే देखिए वो जो भक्ति का जो एक सीमा जो होता है స్వర్గం, वो स्वर्ग పరలోకం, यानी वो स्वर्ग देश వైకుంఠం, या फिर वैकुंठ. ఏమన్నా పేర్లు చెప్పనివ్వండి, आप उसके लिए कोई भी नाम क्यों ना दे दो, చివరకు వచ్చేటప్పటికి जब अंत में आते हैं పరలోకం చేరాలి. सबको स्वर्ग पहुंचना है. పరలోకం వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కారణం ఉంటది. स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक एक के पास एक एक प्रकार का कारण होगा. బహుశా నేను మొదటి రోజున చెప్పినట్టున్నాను. और शायद मुझे लगता है पहले दिन मैंने बताया చాలా మందికి ఉండే ఆలోచన ఏమిటంటే कैसे काफी सारों की चिंता क्या होती है, పరలోక రాజ్యంలో బంగారు వీధుల్లో తిరగచ్చు, स्वर्गीय उस राज्य में सोने के उस रास्ते पे हम सफर कर सकते, घूम फिर सकते हैं, వజ్ర వైడూర్యాలని తొక్కుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, और उसमें हीरे जवाहरात के ऊपर हम उसके ऊपर कदम रखकर चल सकते हैं. అక్కడ ఆకలి ఉండదు, దాహం ఉండదు, वहां पर हमें जो भूख और प्यास नहीं होगा, వంట చేసే పని ఉండదు, वहां हमें खाना पकाना नहीं पड़ेगा, గ్యాస్ కొనుక్కోవాల్సిన పని ఉండదు, और जो गैस खरीदने की जरूरत नहीं होगी. ఈ విధంగా కొంతమంది इस ఆలోచిస్తారు. प्रकार कुछ लोग सोचते होंगे. మరి కొంతమంది ఆలోచన ఏమిటంటే और कुछ लोगों की सोच क्या है, అయ్యా ఎందుకు నీవు పరలోకం వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు అని అడిగితే अगर उनसे पूछो कि आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो, వాళ్ళు చెప్పేటువంటి తత్వం వేరే విధంగా ఉంటది. वो जो बताते हैं वो कुछ अलग बातें होंगी. ఒకవేళ వాళ్ళ ధర్మం చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఏముందంటే और उनका जो धर्म या जाति उनको क्या बताता है, ఇక్కడ చాలా వేదన పడ్డాము, यहाँ हमने बहुत तकलीफ उठाया है, స్వర్గం వెళ్ళిన తర్వాత जब हम स्वर्ग जाएंगे అక్కడ वहां पर రంభ, ఊర్వశి, మేనకలు ఉంటారు, रंभा, उर्वशी और मेनका नाम के होंगे. వారితోటి మేము సంతోషంగా గడపాలి, उनके साथ हमें आनंद के साथ बिताना है, అందుకని నేను పరలోకం వెళ్ళాలి. इसीलिए मुझे स्वर्ग जाना है. మరొకడు అంటాడు और दूसरा व्यक्ति बोलेगा నేను ఇంతకాలం వెయిట్ చేయలేను, इतना समय में इंतजार नहीं कर सकता, ఒక్క సీసా విప్పానంటే एक अगर बाटली मैंने खोल दी ఆ పరలోకం ఇక్కడే చూస్తానంటాడు. स्वर्ग मुझे इधर ही वो नजर आ जाएगा. పరలోకాన్ని గురించినటువంటి పర్స్పెక్టివ్ ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటూ ఉంటది. एक एक व्यक्ति के पास स्वर्ग को लेकर एक एक प्रकार की आलोचना सोच होती है. బైబిల్ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే और पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने बताया हुआ वो जो शब्द, वो बातें क्या है, పరలోక రాజ్యము स्वर्ग का राज्य తమ దివిటీలు పట్టుకుని अपनी जो मसालों को लेकर పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన दुल्हे से भेंट करने को निकली 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది. उन 10 कुंवारियों के समान होगा. బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే अगर हम इस पवित्र शास्त्र में देखेंगे, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బోధించిన బోధల్లో यीशु मसीहा ने जो जो सुसमाचार सुनाए उन सारे उनमें से ఆయన ఉపమానం లేకుండా ఏమీ బోధించలేదు. बिना किसी उदाहरण के वो नहीं बताते थे. వితౌట్ ఎనీ ప్యారబుల్ హి నెవర్ స్పోక్ అవుట్. और बिना किसी उदाहरण के वो नहीं बताते थे. సో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పినటువంటి అనేకమైన ఉదాహరణలలో यीशु मसीह ने बताए हुए काफी सारे उदाहरणों में శీర్ష భాగం, उसमें से जो शीर्षक वाला हिस्सा, ఆయన దేని గురించి మాట్లాడారు అని అంటే वो और किसके बारे में वो कह रहा है, పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడారు. स्वर्ग के बारे में वो बोल रहा है, పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడారు. स्वर्ग के बारे में वो बता रहा है. ఒక విషయం గురించి పదే సార్లు చెప్తున్నామని అంటే एक जो बात के बारे में, विषय के बारे में बारंबार आपको बताया जाता है, ఆ విషయం చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని అర్థం. इसका मतलब है कि वो बात बहुत ही जो मुख्यता वाला है. నీకు అర్థం కావడానికి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను. आपको समझ में आने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ. అప్పుడప్పుడు బస్ స్టాండ్ కి, రైల్వే స్టేషన్ కి మనం వెళ్తుంటాం. हम कभी कभी जो रेलवे स्टेशन में और बस स्टेशन में जाते हैं,
మనం ప్రయాణం చేయడానికో లేదా ఎవరినైనా సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికో వెళుతూ ఉంటాం. या तो हमें सफर करने के लिए या किसी को यहाँ से भेजते वक्त उनको छोड़ने जाते हैं. వాళ్ళ బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని బస్సు ఎక్కించిన తర్వాత ట్రైన్ ఎక్కించిన తర్వాత अपने बंधुओं को रिश्तेदारों को उस रेलगाड़ी या बस चढ़ाने के बाद వాళ్ళ తండ్రో భర్తో మేనమామో కూడా వచ్చినటువంటి ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషి उनके साथ आया हुआ कोई बड़ा आदमी हो सकता है, उसका पिता हो या भाई हो या कोई भी उसका मामा हो, ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళకి చెప్పేటువంటి సూచనలు ఏమిటంటే जो सफर करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए वो क्या बताते हैं? జాగ్రత్తగా చూసుకో, आप सावधानी बरतना. మొత్తం 8 సామాన్లు, पूरे 8 सामान है, 8 బ్యాగులు ఉన్నాయి. 8 वहां पर बैग है. ఏ బ్యాగ్ ఎక్కడ పెట్టావో జాగ్రత్తగా చూసుకో. आपने कौन सा बैग कहाँ रखा है उसको आप अच्छे से देख लेना. ఏ బ్యాగ్ ఎక్కడ పెట్టినా గానీ आप कौन सा बैग कहीं पर भी रखो, ఎర్ర బ్యాగ్ మాత్రం నీ దగ్గర పెట్టుకో. लाल रंग का बैग अपने पास ही रखना. మిగతా బ్యాగులు కింద పెట్టు, बाकी सारे उन बस्तों को नीचे रखना కొన్ని బ్యాగులు పైన పెట్టు. और कुछ बस्तों को ऊपर रखना. ఆ ఎర్ర బ్యాగ్ మాత్రం నీ దగ్గరే పెట్టుకో. लाल वाला जो बैग है अपने पास ही रखना. ఆ చిన్న బ్యాగ్ పిల్లోడికి ఇవ్వి. और जो छोटा बैग है उस बच्चे को दे देना. ఆ బిగ్ షాపర్ మీ అమ్మాయికి ఇవ్వి. जो बिग शॉपर आता है अपनी लड़की के हाथ में देना. ఏ బ్యాగ్ ఎవరికి ఇచ్చినా గానీ आप वो बैग कोई भी बैग किसी को दे दो, ఆ ఎర్ర బ్యాగ్ మాత్రం నీ దగ్గరే పెట్టుకో. लाल वाला बैग अपने पास रखना. ఎన్ని బ్యాగులు దించుకుంటున్నావో జాగ్రత్తగా చూసుకో. और कितने बैग ले आते हो उस पर ध्यान रखना. 8 బ్యాగులు దించేవో లేదో జాగ్రత్తగా చూసుకో. 8 उनको उतारा कि नहीं देख लेना. ఒకవేళ ఏ బ్యాగ్ మిస్ అయినా పర్వాలేదు గానీ अगर कोई भी बैग वहां रह जाएगा चलेगा, ఆ ఎర్ర బ్యాగ్ మాత్రం జాగ్రత్త. लाल वाला बैग संभाल के रखना. ఇన్నిసార్లు ఎర్ర బ్యాగు ఎర్ర బ్యాగు ఎర్ర బ్యాగు అంటున్నాడంటే इतनी बार वो बारंबार लाल बैग करके क्यों बोल रहा है? मतलब ఆ లాల్ బ్యాగ్ లో ఏదో చాలా విలువైన వస్తువు उस ఉందని అర్థం. लाल रंग के बैग में कोई बहुमूल्य कोई कीमती चीज रखी है. అప్పుడు దొంగోడికి మనం హింట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. इसका मतलब जो चोरी करने आया है उसको हमने एक सुराग दे दी. ఈ దొంగోడు 8 బ్యాగులు వెతికేటప్పటికి వెళ్ళి దిగే స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు. अगर वो चोर ये बिना जाने 8 बस्तों को खोजेगा तो समय हो जाएगा उतरने का स्टेशन में. వాడికి ఆ సమస్య లేకుండా उसको बिना किसी समस्या देते ఈ हुए కూడా వచ్చిన తండ్రో మేనమామో కూడా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే साथ में हमें वह स्टेशन में छोड़ने जो बड़े बुजुर्ग आए हैं वो क्या बोलते हैं? ఎర్ర బ్యాగు ఎర్ర బ్యాగు ఎర్ర బ్యాగు అంటే लाल रंग का बस्ता मतलब ఆ దొంగోడికి చాలా సులువుగా నా పని తెమిలిపోయింది అనుకుంటాడు. जो वो चोर है वो सोचेगा मेरा काम तो आसानी से निपट गया. మిగతా 7 బ్యాగులు ప్రక్కన పెట్టేస్తాడు. बाकी जो 7 बस्तों को वो ऐसे छोड़ देगा. ఇప్పుడు వాడి కాన్సంట్రేషన్ అంతా దేని మీద ఉంటది? उसका पूरा ध्यान किस पर केंद्रीकृत होगा? ఆ ఎర్ర బ్యాగ్ మీద ఉంటది. लाल रंग के बस्ते पर. 7 బ్యాగులు విడిచిపెట్టేద్దాం. 7 बस्तों को छोड़ देंगे. ఎలాగైనా ఎర్ర బ్యాగ్ ఏదో పట్టుకోవాలి. कैसे भी हो लाल रंग का बस्ता पकड़ना है. ఆ ఎర్ర బ్యాగ్ లోనే విలువైన వస్తువులు ఉందని వాడికి ఎలా తెలుసు? लाल रंग के बस्ते उसके अंदर ही जो कीमती चीजें है उस चोर को कैसे मालूम? కూడా వచ్చినోడు చెప్పిన మాట అది. साथ में जो आया था उसने ఎర్ర बोला బ్యాగ్ జాగ్రత్త ఎర్ర బ్యాగ్ జాగ్రత్త ఎర్ర బ్యాగ్ జాగ్రత్త लाल అంటే रंग के बैग को संभालना, लाल रंग के बैग को संभालना बारंबार बोल रहा था. ఒక విషయాన్ని గురించి పదే సార్లు చెబుతూ ఉన్నామనంటే अगर एक विषय के बारे में बारंबार आपको बताया जाता है అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. वो बहुत ही जो मुख्य चीज है. బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే अगर पवित्र शास्त्र में देखेंगे మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూస్తాము. देखिए मत्ती रचित समाचार उसकी 22वें अध्याय की पहले वचन में పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే स्वर्गीय उस राज्य के बारे में प्रभु क्या बोलते हैं? పరలోక రాజ్యము ఒక విందు ప్రధానిని పోలి ఉంది. स्वर्ग का राज्य उस दृष्टांत के समान है जो ఆ విందు ప్రధాని తన కుమారుని యొక్క వివాహానికి అనేక మందికి ఆహ్వానాన్ని తెలియజేసినటువంటి విధానం గురించి అక్కడ రాయబడి ఉంది. जो उस जेवनार का स्वामी है वो अलग अलग लोगों को कैसे निमंत्रण देता है उसके बारे में लिखा हुआ है. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 21వ వచనం और ये जो मत्ती की 13वां अध्याय का 21वां वचन 31వ వచనం నుండి 32వ వచనం వరకు మనం చదివితే 31 और 32 आयत पढ़ेंगे. యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నటువంటి మరొకసారి చెప్తున్న మాట यीशु मसीहा एक और बात कह रहे हैं. పరలోక రాజ్యము जो स्वर्ग राज्य है ఆవ గింజను పోలి ఉంది. वो उस जो एक छोटे से राई के दाने के समान है. ఆ ఆవ గింజను మనం నాటినట్లయితే अगर उस राई के दाने को बोएंगे అది పెద్దదై చాలా విస్తారంగా ఎదుగుతది. वो बड़ा होकर बहुत ही विस्तार में फैलेगा. అనేకమైన పక్షులకు అది నివాస స్థలంగా మారుతది. बहुत सारे पक्षियों के लिए रहने का निवास स्थान बन जाएगा. పరలోక రాజ్యం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. और स्वर्गीय उस जो राज्य के बारे में वो बोल रहा है. అదే 13వ అధ్యాయం 24వ వచనం మనం చదివినట్లయితే उसी 13वीं अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे. పరలోక రాజ్యము वह स्वर्ग राज्य जो है ఒక మంచి విత్తనాన్ని పోలి ఉంది అని చెప్తున్నారు. अच्छे से उस बीज के समान है करके बोला है. అదే మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం उसी जो मत्ती समाचार के जो उसके तीसरे अध्याय उसके 13वें अध्याय में 44వ వచనంలో ప్రభువారు చెప్తున్నారు 44 आयत में इस प्रकार प्रभु बोलते हैं. పరలోక రాజ్యము जो स्वर्ग का राज्य దాచబడిన ధనము లాంటిది అని చెప్తున్నారు. खेत में छुपे हुए धन के समान है. అదే 13వ అధ్యాయం 45వ వచనము उसी 13वीं अध्याय के 45 आयत में పరలోక రాజ్యము और फिर स्वर्ग का राज्य మంచి ముత్యములను
కొనుక్కునేటువంటి వర్తకుడిని పోలి ఉంది. अच्छे से मोतियों को खरीदने वाले एक व्यापारी के समान है. మంచి విత్తనాన్ని కొనుక్కోవడానికి వెదుకుతూ ఉన్నటువంటి వర్తకుడిని పోలి ఉంది. एक अच्छे जो चीज को खरीदने के लिए, मोती को खरीदने के लिए एक व्यापारी के समान है. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 47వ వచనం. मत्ती की सुसमाचार 13वां अध्याय का 47वें आयत में పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రభు వారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, स्वर्ग के उस राज्य के बारे में प्रभु क्या बोलते हैं? పరలోక రాజ్యము సముద్రములో వేయబడినటువంటి నానా విధములైన చేపలు పట్టేటువంటి వలతో సమానము అని చెప్తున్నారు. स्वर्गीय राज्य जो है उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया. మనం చేపలు పట్టడానికి వల వేస్తే हम जब मछली पकड़ने के लिए जाल को डालेंगे, కేవలం కింగ్ ఫిష్ మాత్రమే పడదు, उसमें केवल किंगफिश ही नहीं आता, కేవలం చందువాలు మాత్రమే పడవు, या केवल पापलेट ही नहीं आता, కేవలం పీతలు మాత్రమే పడవు, और केवल केकड़े ही नहीं आते. నానా విధములైన చేపలు పట్టేటువంటి వల. अनेकों प्रकार के मछलियों को पकड़ने वाला जाल है वो. పరలోక రాజ్యము जो स्वर्गीय राज्य నానా విధమైన చేపలను సూచిస్తూ ఉంది. अलग अलग प्रकार के मछलियों की सूचना देता है. పరలోక రాజ్యము और स्वर्गीय राज्य భూమి మీద ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి జనాల్ని జాతుల్ని సూచిస్తూ ఉంది. पृथ्वी पे दिखने वाले सारे लोगों को, अलग अलग जात जात के लोगों को सूचना देता है, उनको प्रकट करता है. పరలోక రాజ్యము కేవలం ఫలానా తెగ వారికి సంబంధించింది కాదు. देखिए, स्वर्गीय राज्य केवल किसी एक जो जाति के लोगों के लिए ही नहीं है. పరలోక రాజ్యము ఫలానా మతం వారికి సంబంధించింది కాదు. यह स्वर्गीय राज्य केवल एक ही प्रकार के जाति के संबंधी लोगों के लिए नहीं పరలోక है. రాజ్యము కేవలం ఫలానా డినామినేషన్ వాళ్ళకి సంబంధించింది కాదు. यह स्वर्गीय राज्य केवल एक ही नाम चिन्ह वाले लोगों के लिए नहीं है. ఈ రోజున కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, आज तो काफी सारे लोग बोलते हैं మా సంఘమే ఎత్తబడేటువంటి సంఘం, हमारी कलिसिया ही उठा लिए जाने वाली कलिसिया है, మా సంఘమే పరలోకం వెళ్ళేటువంటి సంఘం, हमारा कलिसिया ही स्वर्ग जाने वाला है, మా విశ్వాసమే పరలోకాన్ని చేర్చేటువంటి हमारा విశ్వాసం, विश्वासी हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा, మా డాక్ట్రినే పరలోకానికి చేర్చేటువంటి డాక్ట్రిన్. हमारे जो सिखाने वाली जो बातें हैं जो है वो ही स्वर्ग पहुंचाएंगे. ఒక దేవుని సేవకుడు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాడట. एक प्रभु का दास स्वर्ग राज्य में पहुंचा. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవదూతను అడిగాడట. वहां पहुंचकर स्वर्ग दूतों से पूछता है. ఆయన అడిగితే ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడట, అయ్యా ఇక్కడ ఎవరైనా లూథరన్స్ వచ్చారా మా వా- పరలోక రాజ్యంలోకి అని అడిగాడట. वहां जाकर दूत से पूछता है कि भाई साहब, यहाँ पर कोई लूथरन कलिसिया वाले आए हैं? దూత చెప్పాడట, లూథరన్స్ ఒక్కళ్ళు కూడా రాలేదన్నాడట. उन्होंने कहा स्वर्गदूत ने कि लूथरन्स वाले कोई एक भी नहीं आया. ఆ సేవకుడు అడిగాడట, బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా అని फिर उस सेवक అడిగాడట. ने पूछा कि बैप्टिस्ट कलिसिया वाले कोई आए हैं? బాప్టిస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా రాలేదని చెప్పారట. और दूत ने बोला कि ये बैप्टिस्ट वाले एक भी नहीं आए. ఖచ్చితంగా హెబ్రోన్ సంఘం వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు కదా అని అడిగాడట. उन्होंने बोला हरगिज शायद हेब्रोन कलिसिया के विश्वासी आए होंगे. కనీసం హెబ్రోన్ వాళ్ళు కూడా రాలేదని చెప్పాడట. उसने कहा स्वर्गदूत ने कि हेब्रोन के विश्वासी भी नहीं आए हैं. ఏది ఏమైనా పెంతెకొస్తు వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారని అడిగాడట. कुछ भी हो ना हो, लेकिन पेंतकोस्त वाले तो आए ही होंगे. అయ్యయ్యో పెంతెకొస్తు వాళ్ళు కూడా ఎవరు రాలేదన్నారు. अरे ये पेंतकोस्त वाला कोई भी नहीं आया. ఎవరు రాకపోతే అసలు ఇది పరలోక రాజ్యమేనా కాదా అని అడిగాడట. उसने पूछा आखिरी में, अगर कोई नहीं आया है तो क्या ये పరలోక स्वर्ग राज्य రాజ్యమే है? గాని ये स्वर्ग राज्य ही है. ఇక్కడ డినామినేషన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు రారు అని చెప్పాడట. यहाँ कोई प्रत्येक नाम चिन्ह वाले नहीं आते. మరి ఎవరు వస్తారు పరలోక రాజ్యం అంటే? ऐसा है तो स्वर्ग में कौन आएगा पूछे? యేసుక్రీస్తు గొర్రె పిల్ల రక్తము చేత కడగబడిన వారు మాత్రమే పరలోకం చేరతారు. यीशु मसीह मेमने के लहू से धोए हुए लोग ही स्वर्ग में చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని पहुंचेंगे. కనపడదాం. हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा గట్టిగా करें చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని కనపడదాం. और जोर से ताली बजाकर महिमा करें. పరలోక రాజ్యంలో డినామినేషన్లు ఉండవు. स्वर्ग राज्य में कोई नाम चिन्ह नहीं होता. పరలోక రాజ్యంలో మత శాఖలు ఉండవు. वहां पर कोई हमारे धर्म का जो ऐसा अलग अलग जो शाखा नहीं होती. పరలోక రాజ్యంలో ఫలానా వారు మాత్రమే ఉంటారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. या आप ऐसे मत सोचना स्वर्ग राज्य में ऐसे खास करके लोग ही रहेंगे. Heaven is full of wonders. देखिए, जो स्वर्ग बहुत ही अद्भुतों से भरा है. Heaven is full of wonders. जो स्वर्ग राज्य जो अद्भुतों से भरा है. Whom you think that somebody will not come, you will wonder when you find them there. आप सोचेंगे कि वो तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको पाओगे कि वो तो वहां पर है. When you think that certain people will definitely be there in the heaven, you आप may जब- not find them there. आप जब सोचोगे कि ये व्यक्ति तो उधर होगा ही होगा, लेकिन वो आपको वहां नहीं मिलेगा. ఒకవేళ చెప్తున్నాడు దేవుని సేవకుడు, ఒకవేళ నీవు గనక పరలోకములో ఉంటే और प्रभु सेवक बोलता है, अगर आप ही स्वर्ग राज्य में होते అది మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అన్నాడు. वो तो अद्भुत और ऐसा एक बहुत अजीब बात है. హల్లెలూయా. आमीन. నీవెవడు రాడు అనుకుంటున్నావో వాడు ఉంటాడు. आप सोचते हो कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो उधर ఫలానా होगा. వాడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు పరలోకం రాజ్యములో అంటే వాడు ఉండకపోవచ్చు. और ये व्यक्ति तो हरगिज होगा, आप सोचोगे वो शायद नहीं होगा. ఒకవేళ నీవు ఉంటే अगर आप वहां होंगे, అదొక మరొక అద్భుతం. वो एक बड़ा अद्भुत की बात है. పరలోక రాజ్యం. स्वर्ग राज्य. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 14వ వచనం. देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 14 वचन. దూరదేశం వెళుతున్నటువంటి ఒక యజమాని दूर देश जाने वाला एक स्वामी తన యొక్క దాసుల
ఉద్యోగస్తుల్ని పిలిచి अपने जो कर्मचारियों को बुलाता है, ఒకడికి 10 తలాంతులు, एक को 10 तलांत देता ఒకడికి है, 5 తలాంతులు, एक को 5 तलांत देता है, ఒకడికి 1 తలాంతు ఇచ్చాడట. एक को 1 तलांत देता है. 5 తలాంతులు ఇచ్చిన వాడు మరి 5 చేశాడట. जिसको 5 मिला उसने और 5 कमाया. 2 తలాంతులు ఇచ్చిన వాడు మరి 2 చేశాడట. जिसको 2 मिला उसने 2 और कमाया. 1 తలాంతు ఇచ్చిన వాడు దాన్ని భూమిలో దాచిపెట్టాడట. और जिसको 1 दिया गया उसने उसे जमीन खोद के उस पे उसको दफनाया. మరొక చోట చెప్తున్న పరలోక రాజ్యం గురించి. और एक जगह पर स्वर्ग राज्य के बारे में बोला गया है. మత్తయి సువార్త 20 అధ్యాయం 21వ వచనం. देखिए जो मत्ती समाचार की जो 20 अध्याय में लिखा हुआ है. ప్రొద్దునే తన పొలములో పని చేయడానికి కొంతమంది సేవకుల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడట. सवेरे अपने खेत में काम करने के लिए कुछ दासों को नियुक्त किया गया. ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ వారందరినీ కూడా ఒక దినం కూలికి 1 దేనారం చొప్పున వారిని మాట్లాడుకొచ్చాడట. जो जमीन का अधिकारी है वहां पर काम करने वालों को 1 दिन का 1 दिनार दूंगा करके उसने ऐसा उसे फिक्स करके लाया. 8 గంటలకు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేశాడు. 8 बजे कुछ लोगों को नियुक्त किया. 12 గంటలకు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేశాడు. 12 बजे कुछ लोगों को नियुक्त किया. 3 గంటలకు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేశాడు. और 3 बजे कुछ लोगों को नियुक्त किया. 5 గంటలకు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేశాడు. और 5 बजे कुछ लोगों को नियुक्त किया. 8 గంటలకు వచ్చిన వాడికి 1 దేనారం ఇచ్చాడు. 8 बजे काम पे जो आया उसको 1 दिनार दिया गया. 12 గంటలకు వచ్చిన వాడికి 3 గంటలకు వచ్చిన వాడికి కూడా 1 దేనారం ఇచ్చాడు. 12 बजे और 3 बजे जो आए थे उनको भी 1 ही दिनार मिला. 5 గంటలకు వచ్చిన వాడికి కూడా 1 దేనారం ఇచ్చాడు. और जो 5 बजे आया उसको भी 1 दिनार दिया. 8 గంటలకు వచ్చిన వాడు అడుగుతున్నాడట, అయ్యా जो 8 बजे आया वो पूछता है कि हे स्वामी, నేను 8 గంటలకు వచ్చాను, मैं तो 8 बजे आया था, పొద్దున్న నుంచి పని చేస్తూనే ఉన్నాను, सवेरे से लेके काम पे ही लगा हूँ. ఇదిగో వీడెవడో 5 గంటలకు వచ్చాడు, ये कोई व्यक्ति है 5 बजे आया గంటలో 6 గంటలకు పని ముగించాడు, और 1 घंटे 1.5 घंटे में अपना काम खत्म किया. గంటలో పని ముగించిన వాడికి దేనారం ఇచ్చావు, 1 घंटे में काम खत्म किया उसको 1 दिनार दिया. ఉదయం నుంచి పని చేసిన వాడికి దేనారం और ఇచ్చావు, सवेरे से काम कर रहा है उसको भी 1 ही दिनार दिया. ఇదేమి న్యాయం అని అడుగుతున్నాడట. ये किस प्रकार का न्याय है करके पूछता है. ఆ యజమాని చెప్తున్నాడట, फिर तब वो स्वामी उससे बोलता है, నా యొక్క ధనాన్ని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చుకుంటాను, मेरे धन को मेरी मर्जी से दूंगा. నీతో మాట్లాడింది రోజంతా పని చేయడానికి దినారానికి మాట్లాడాను, मैंने तुझसे जो यहाँ पर बात किया था पूरे 1 दिन में 1 दिनार के लिए ही बात किया था. నీతో ఏదైతే ఒడంబడిక చేసుకున్నానో ఆ ఒడంబడిక చొప్పున నీకు రావాల్సిన ధనాన్ని నీకు ఇచ్చాను. जो बातचीत हमारे बीच में हुई उसके हिसाब से 1 दिनार मैंने तुझे दे दिया है. 5 గంటలకు వచ్చిన వాడి మీద నేను మరింత జాలి చూపిస్తే, अगर जो 5 बजे आता है उस पर मैं और ज्यादा दया दिखाऊंगा. నా మంచితనం నీకు చెడ్డగా కనిపిస్తుందా అని అడిగాడట. क्या मेरा अच्छाई तुझे एक बुरी चीज की तरह दिखाई देता है. ఇన్ని పారబుల్స్, इतने सारे उदाहरण పరలోకం గురించి చెప్పబడుతున్నటువంటి మాటలు, स्वर्ग के बारे में कही गई बातें हैं. పరలోక రాజ్యం గురించి చెప్పబడిన ఉదాహరణలు. देखिए स्वर्ग राज्य के बारे में कही गई उदाहरणों में మరలా ఏ విషయం గురించి కూడా ఇన్ని ఉదాహరణలు లేవు. और किसी दूसरे चीज के बारे में इतने उदाहरण नहीं है. నా ప్రియమైనటువంటి స్నేహితులారా, मेरे प्यारे मित्रों, పరలోక రాజ్యము स्वर्गीय राज्य తమ దివిటీలు పట్టుకుని अपने मिशालों को लेकर పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు और दुल्हे के सामने होने के लिए బయలుదేరినటువంటి 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉంది. निकले हुए 10 कुंवारियों के समान है. ఈ యొక్క వృత్తాంతం మనలో చాలా మందికి తెలుసు. ये कहानी हम में से काफी सारों को मालूम है. ఈ 10 మందిలో ఎంతమంది కన్యకలండి? ये 10 में से कितने लोग कन्या है? ఎంతమంది కన్యకలు उसमें कितने लोग कन्या है? చెప్పాలి ఎంతమంది కన్యకలు? जल्दी बताइए कितने कन्या है कुंवारियां? 10 మంది కన్యకలే. देखिए वो 10 लोग कुंवारे हैं. హల్లెలూయా. आमीन. 10 మంది కన్యకలే. और वो 10 के 10 कुंवारियां है. ఈ 10 మంది కన్యకలే అయినప్పటికీ కూడా वो 10 कुंवारियां होने पर भी ఎంతమంది చేతుల్లో దివిటీలు ఉన్నాయని అంటే, कितने लोगों के हाथ में जो मशाल है करके पूछो. ఎంతమంది చేతుల్లో దివిటీలు ఉన్నాయి? कितने लोगों के हाथ में मशालें थी? మీరందరూ 5 చూపిస్తున్నారు. आप सब लोग मुझे ये 5 दिखा रहे हैं. 10 మంది చేతుల్లోని దివిటీలు ఉన్నాయి. सारे 10 के हाथ में वो मिशाल थी. 10 మంది చేతుల్లోని దివిటీలు ఉన్నాయి. उन 10 के हाथ में मशाल थी. అయితే ఎంతమంది చేతుల్లో దివిటీలు వెలుగుతున్నాయి? लेकिन कितनों के हाथ में मशाल जल रही थी? 10 మంది చేతుల్లో దివిటీలు వెలుగుతూనే ఉన్నాయి. और उन 10 के हाथों में वो मशाल जल रही थी. అయితే పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేసినప్పుడు लेकिन जब दुल्हा ने थोड़ा वो उसने देरी कर दी, 10 మందిలో ఎంతమంది నిద్రపోయారు? उन जो 10 कुंवारियों में कितने लोग सो गए? 10 మందిలో ఎంతమంది నిద్రపోయారు? उन 10 में से कितने लोग सो गए? 10 మంది నిద్రపోయారు. सारे के सारे 10 सो गए. 10 మంది నిద్రపోయారు కానీ सारे के सारे 10 तो सो गए. ఇదిగో అర్ధరాత్రి వేళ और देखो आधी रात को పెళ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడు అన్నటువంటి కేక వినబడ్డది. ये दुल्हा आ रहा है, ये चीख आवाज सुनाई दी. ఆ కేక మాత్రం ఎంతమందికి వినబడ్డది? वो आवाज कितनों को सुनाई दिया? పెళ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడన్న కేక ఎంతమందికి వినబడ్డది? ये दुल्हा आता है करके आवाज कितनों को सुनाई दिया? 10 మందికి వినబడ్డది. देखिए उन सारे 10 को सुनाई दिया. 10 మందికి వినబడ్డది కానీ उन सारे 10 कुंवारियों को सुनाई दिया. लेकिन ఎంతమంది లేచారు నిద్ర నుండి? और नींद से कितने लोग जागे? ఎంతమంది లేచారండి? कितने लोग जागे? ఎంతమంది లేచారు? कितने लोग जागे? 10 మంది లేచారు. सारे
10 के 10 जागे 10 మంది లేచారు గాని और वो सारे तो जग गए, రాయబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూసినట్లయితే लेकिन प्रभु के वचन में लिखे हुए उस बात को पढ़ेंगे, ఆ కేక వినబడినప్పుడు जब वो पुकार सुना गया, ఆ కన్యకలందరూ లేచి वो सारे कुंवारियां उठी, తమ దివిటీలను చక్కపరిచిరి గాని अपने मशालों को उन्होंने साफ तो किया। ఆ కన్యకలందరూ లేచి वो सारे कुंवारियां उठे, తమ దివిటీలను చక్కపరిచిరి గాని अपने जो मशालों को तैयार तो किया। దివిటీలు చక్కపరచడం అంటే ఏంటో తెలుసా? इसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आया? మీలో ఎంతమందికి లాంతర్లు తెలుసో నాకు తెలియదు. आप में से कितने लोग को लालटेन मालूम है? మీలో ఎంతమందికి పొడక దీపాల నుండి और ऐसे छोटे छोटे दीपक लोग ऐसे दीप होता है, वो कितनों को मालूम है? మీలో ఎంతమందికి కిరోసిన్ దీపాలు తెలుసో నాకు తెలియదు. आप में से कितने लोगों को केरोसिन से चलने वाला दिया मालूम है? मैं नहीं जानता। మీలో ఎంతమందికి పెట్రోమాక్స్ లైట్లు తెలుసో నాకు తెలియదు. आपको कितने को जो पेट्रोमैक्स लाइट्स मालूम है? मैं नहीं जानता। ఈ రోజున మనందరికీ తెలిసింది ఎల్ఈడి లైట్లు, आज सब हमको मालूम है तो एलईडी लाइट मालूम है। హాలోజన్ బల్బ్స్. देखिए हेलोजन बल्ब्स मालूम है। ప్రియులారా, और प्यारो, ఈ దివిటీలను చక్కపరచడం అనగా ये मशालों को तैयार करना मतलब, నాకు తెలుసు ఈ దివిటీలు చక్కపరచడం అంటే ఏమిటో. मुझको मालूम है इसको तैयार करना क्या होता है। మా ఇంట్లో మేము 5 అన్నదమ్ములం. इनके घर में ये 5 भाई लोग थे, 4 అన్నదమ్ములు ఒక అక్క. और 4 भाई लोग एक बहन। మా ఇంట్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని అప్పచెప్తూ ఉండేవారు. हमारे घर में हर एक बच्चे को एक एक काम दिया जाता था। ఆ చీకటి పడేటప్పటికి ఒకటి పని ఏమిటంటే जब अंधेरा होने लगता है उस एक का काम होता है, ఆ దీపాల చిమ్నీలు తొడవాలి. और जो उस दिया का जो चिमनी होता है कांच का, उसे साफ करना ఆ है। చిమ్నీలన్నీ కూడా ముందు రోజు వెలిగి 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 ఏమవుతుందంటే మసి పెట్టేస్తారు. एक दिन पहले उसको जला के रखा था तो सारा काला काला उसके पर वो लग जाता है। మరుసటి రోజు సాయంత్రం మరలా చిమ్నీలు వెలిగించాలి అని అంటే अगले दिन शाम को फिर से उसे आपको उपयोग में लाना है तो जलाना है, చిమ్నీలన్నీ కూడా బాగా తొడవాలి. उसकी चिमनियों को अच्छे से आपको साफ करना है। రెండో పని ఏం చేయాలంటే और उसका दूसरा काम क्या है? అందులో ఎంతవరకు కిరోసిన్ ఉందో దాన్ని చూడాలి. उसके अंदर कितना केरोसिन है और बाकी है वो देखना है। మూడో పని ఏం చేయాలంటే और तीसरा काम क्या है? ఆ ఒత్తును కొంచెం పైకెత్తాలి. उसके अंदर जो वो एक चीज रखती है, जो रखा जाता है, वो है कि नहीं वो देखना है। ముందు రోజు సాయంత్రమో రాత్రంతా కూడా ఆ ఒత్తు ఖాళీ ఉంటది కదా. एक दिन पहले वो जो बत्ती के अंदर जो था, जो जलता है, वो ऐसा जल चुका होगा। ఆ బత్తికి పైన ఏమవుతుందనంటే उसके ऊपर क्या होता है? దాన్ని మసి పట్టేసి ఉంటది, उसके ऊपर काला सा जो है वो राख जैसा आ जाता है, కాలిపోయి ఉంటది. वो जलकर होता है। ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలా? उसे क्या करना है? ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలా? अभी उसे क्या करना है? బాగా వెలగాలంటే ఏం చేయాలా? अच्छे से उसे जलना है तो क्या करना है? నలపాలి. उसको ऐसे मसलना पड़ेगा, నలపాలి. उसको मसलना पड़ेगा। మనం వెలగాలి అని అంటే अगर हमें जलना है तो ప్రతి దినము हर रोज మనల్ని మనం నలుగు కొట్టుకోవాలి. अपने आप को हमें मसलना है। యెషయా గ్రంథం अशिया नबी की किताब 53వ అధ్యాయం उसका 53 में 10వ వచనం మనం చూసినట్లయితే उसका 10वां वचन अगर हम देखेंगे, అక్కడ రాయబడిన మాట, वहां क्या लिखा हुआ है? అతనిని నలుగగొట్టుటకు उसको जो ऐसे पीसने के యెహోవాకు लिए, ఇష్టమాయెను. यहोवा को अच्छा लगा। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నలుగగొట్టడానికి यीशु मसीहा को ऐसे जो ताड़ना देने తండ్రి के అయిన लिए, దేవునికి ఇష్టమైంది. जो पिता परमेश्वर को अच्छा लगा, తండ్రి అయిన దేవుడు जो पिता परमेश्वर తనకున్న ఒక్కగానొక్క కుమారుని నలగొట్టడానికి उनका इकलौते पुत्र को मसलने के लिए అన్యాయస్తుల చేతికి ఆయన అప్పగించాడు. अन्यायियों के हाथ में उन्होंने सौंप दिया। ఆయన నలుగగొట్టబడినప్పుడు और उनको जब उन्होंने मसला, ఆయన పరిమళ వాసనగా దేవునికి ఆఘ్రాణంగా తయారయ్యాడట. फिर वो स्वर्ग में उस पिता के पास रहने के लिए तैयार ఈ हुआ। దినాన ప్రమిదలుగా ఒత్తులుగా ఉన్నటువంటి మనం आज हम जो उन जो दियों के समान है, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, प्रभु का वचन बोलता है, మీరు లోకమునకు వెలుగై आप ఉన్నారు. इस संसार की ज्योति हो, మీరు లోకమునకు వెలుగై आप ఉన్నారు. इस संसार के प्रकाश हो। ఒకవేళ నీవు నిజంగా లోకానికి వెలుగై ఉండాలి అని అంటే अगर सच में इस संसार के लिए रोशनी बनकर आपको रहना है, ప్రతి దినము నీ దివిటీని చక్కపరుచుకోవాలి. हर रोज अपने दीपक को, अपने दिए को आप उसे तैयार करो। ప్రతి దినము నీ చిమ్నీని తుడుచుకోవాలి. हर रोज अपने चिमनियों को साफ करो। ప్రతి దినము నీలో ఉన్న ఆయిల్ ని పెంపొందించుకోవాలి. हर रोज अपने अंदर के तेल को बढ़ाते रहो। ప్రతి దినము నీ ఒత్తిని నలగగొట్టుకోవాలి. हर रोज अपने जो जलने वाली उस बत्ती को आप उसको मसलते रहो। అవసరాన్ని బట్టి అది కత్తిరించబడాలి. जितना चाहिए उतना उसे काटते भी रहो। అవసరాన్ని బట్టి అది కత్తిరించబడాలి. जितना चाहिए उतना आप उसको काटते रहो। అనవసరమైనటువంటి విషయాలు నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే, अगर बेफालतू की बातें आपके जीवन में है, బలహీనమైనటువంటి విషయాలు నీ జీవితంలో या ఉన్నట్లయితే, कोई कमजोर बातें आपके जीवन में చెడ్డ है, ఆలోచనలు నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే, अगर बुरी बुरी चिंताएं सोच आपके अंदर है, పాపమును మానలేని కన్నులు నీవు కలిగి ఉన్నట్లయితే, मैं उस पाप को नहीं छोड़ पा रहा, ऐसी వ్యసనాన్ని नजरें हैं, మానలేనటువంటి బ్రతుకు నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే, अगर बुरी आदतों को न छोड़ने वाला जीवन आपके अंदर है, దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఈ రాత్రి ప్రకటిస్తున్న మాట ఏంటంటే, आज रात को प्रभु के वचन के आधार पर हम क्या प्रकट करते हैं? ఈ రాత్రి నీవు కత్తిరించబడాలి. आज रात आपको काटा जाना है। నీ యొక్క పాపాన్ని కత్తిరించుకోవాలి. आपके पाप को आपको काटना है। నీ యొక్క వ్యసనాన్ని కత్తిరించుకోవాలి. आपके जो बुरी लालसाओं को काटना है। నేను ఇలాగే వస్తానండి, मैं ऐसे ही आऊंगा, నేను ఇలాగే పాడతానండి, मैं ऐसे ही गाऊंगा,
चढ़ाऊंगा, ఇలాగే కానుకలేస్తాను, ऐसे ही भेंट चढ़ाऊंगा, ఇలాగే సభలకు వస్తాను, ऐसे ही सभाओं में आऊंगा, ఇలాగే చప్పట్లు కొడతాను, इसी प्रकार ताली बजाऊंगा, వచ్చిన వాడిని వచ్చినట్టుగానే వెళ్ళిపోతాను. जैसे आता हूं वैसे ही चला जाऊंगा। దానివల్ల నీకు ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। ఒకవేళ నీవు నిజంగా దేవుని కోసం వెలగాలి అనుకుంటే, अगर सच में प्रभु के लिए जलना चाहते हो, నీ వెలుగు ప్రకాశించబడాలి అనుకుంటే, आपकी ज्योति प्रकाशमान होना है, నీ ప్రకాశం అనేకులు చూడాలి అనుకుంటే, आपकी रोशनी काफी सारों को देखना है, तो నీవు ప్రకాశించడం ద్వారా దేవునికి మహిమను తీసుకురావాలి అనంటే, और आपके प्रकाश होने के द्वारा परमेश्वर को महिमा నీవు लाना है, నలగొట్టబడాలి, आपको मसला जाना है, నీవు కత్తిరించబడాలి, आपको काटा जाना है, నీ యొక్క వ్యసనాల నుంచి నీ మార్పు చెందాలి, आपके बुरी आदतों से आपको बदलना నీ है, బలహీనత నుంచి నీ విడుదల పొందాలి. आपकी कमजोरियों से छुटकारा पाना है। ఆ దినాన 10 మంది కన్యకలు లేచారు. उस दिन वो 10 कुंवारियां उठी, వారు తమ దివిటీల్ని చక్కబరుస్తూ ఉన్నారు. वो अपने उस दीपकों को तैयार कर रहे थे। వారు తమ దివిటీల్ని చక్కబరుస్తూ अपने ఉంటుండగా दियों को वो जब तैयार कर रहे थे, బుద్ధి లేని ఆ కన్యకలు, जो बुद्धिहीन जो कुंवारियां थी, బుద్ధి లేనటువంటి కన్యకలు, जो बुद्धिहीन कुंवारियां थी, వీరు కన్యకలే, वो तो कन्या ही थी। వారి కన్యాత్వంలో ఎటువంటి అనుమానం లేదు. उनके जो कुंवारेपन में कोई शंका नहीं है, There is no doubt at all at their virginity. उनके जो कुंवारेपन में कोई शक नहीं है। డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ డాక్టర్ నా కూడా తప్పుగా ఇస్తాడేమో గానీ, हो सकता है कि जो डॉक्टर है वो गलत जो आपको निर्देश या सर्टिफिकेट देगा। డబ్బులు ఇస్తే ఒకవేళ కొంతమంది డాక్టర్లు తప్పు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారేమో గానీ, अगर ज्यादा पैसा मतलब उनको घूस देने से कुछ लोग डॉक्टर्स गलत जो स्टेटमेंट देते हैं। వీళ్ళ కన్యకలు అని ఇచ్చేటువంటి స్టేట్మెంట్ ये जो कुंवारियां है ऐसा जो बात है, పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్, वो पवित्र आत्मा ने कही हुई बात है, ఒక మనిషి ఇచ్చేటువంటి స్టేట్మెంట్ एक मनुष्य देने वाला जो वो बात नहीं है। 10 మంది కన్యకలే, वो 10 के 10 कुंवारियां है। కన్యకలుగా ఉండి కూడా బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నారు. वो जो कुंवारियां होकर भी वो समझदार नहीं थी। కన్యకలుగా ఉండి కూడా బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నారు. उनमें से कुंवारियां जो थी वो समझदार नहीं थी। ఈ 10 మంది కన్యకులు ఎవరిని సూచిస్తున్నారనంటే, ये 10 कुंवारियां किसे बताया जाता है? క్రైస్తవ సంఘాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. मसीही कलीसिया को बताया जाता है। ఈ 10 మంది కన్యకులు క్రైస్తవ సంఘాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. ये 10 कुंवारियां जो मसीही कलीसियाओं को दिखाता है। 10 మంది చేతుల్లో దివిటీలు ఉన్నాయి. उन 10 के हाथों में वो दिया है, 10 మంది కూడా పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి వచ్చారు. और वो 10 के 10 वो दुल्हन वो जो दुल्हा को सामने करने उसका आगे आए हैं। 10 మంది కన్యకులు కూడా ప్రభు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. और 10 के 10 परमेश्वर के लिए बाट जो रहे थे। సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళే. और जो कलीसिया में रहने वाले सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया हुए लोग క్రైస్తవులు होंगे। మనం చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళే. जो लोग अपने आप को मसीही बोलते हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा। ప్రతి వారి చేతుల్లో బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నాయి. हर एक के हाथ में पवित्र शास्त्र है। ప్రతి వారి యొక్క జీవితంలో కూడా కానుకలు ఇచ్చేటువంటి అనుభవం ఉంది. हर एक के जीवन में भेंट चढ़ाने का अनुभव भी है। ప్రతి వారి జీవితంలో కూడా క్రైస్తవ్యానికి తగినటువంటి అన్ని విధాలైనటువంటి రిచువల్స్ ఉన్నాయి. हर एक के जीवन में जो मसीही परिवार के लिए जो होता है उस सारे बातें उनके पास है। కానీ ఈ సంఘంలో 10 మంది కన్యకలే గాని, लेकिन कलीसिया में वो 10 कुंवारियां ही है। 10 మందిలో 5 కన్యకలు उनमें से 5 कुंवारियां వారు బుద్ధి లేని వారు. वो तो समझदार नहीं వారు थी। కన్యకలే గాని वो कुंवारियां तो थी వారు బుద్ధి లేని వారు. पर वो समझदार नहीं थी। ఎందుకు వీరు బుద్ధి లేని వారుగా మిగిలిపోయారనంటే, क्यों वो ऐसे बिना समझदारी के रह गए? వారు కన్యకలై ఉండి బుద్ధి లేని వారుగా మిగిలిపోవడం గల కారణం ఏంటంటే, वो कुंवारियां होते हुए भी वो समझदार नहीं रहे। इसका मतलब मूर्ख क्यों है? వారి దీపాలు ఆరిపోతున్నాయి. उनके जो दीपक है वो बुझ रहे हैं। అర్ధరాత్రి వేళ आधी रात के समय తమ దివిటీలు ఆరిపోతున్నాయి. उनका जो दिया है वो बुझ रहा है। చీకటిలో अंधकार में తమ దివిటీలు ఆరిపోతున్నాయి. उनके जो दिया है वो बुझ रहे हैं। పరిస్థితులన్నీ బాగున్నప్పుడు భక్తి చేస్తాం. सारी परिस्थितियां अच्छे होते हैं तो हम हमारी भक्ति करते हैं। కారు చీకటి మన జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు, जब ऐसा घोर अंधकार हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, చీకటి మన బ్రతుకుల్లో ప్రవేశించినప్పుడు, अंधियारा जब हमारे जीवनों में आ जाता है, ఏది పట్టుకున్న మట్టిగా మారిపోతుంది हम అనుకున్నప్పుడు, किसको छूते हैं वो सारा मिट्टी में बन जाता है। నేను చాలా భక్తిపరుణ్ణి అని అనుకున్నప్పుడు, हम सोचते कि मैं बहुत ही बड़ा एक भक्ति वाला हूँ। నీ భక్తి సంతోషంలో, నీ భక్తి సుభిక్షంలో ఉంటే సరిపోదు. आपकी भक्ति आपकी खुशी में और समृद्धि में काफी नहीं है। నీవు కీడును అనుభవిస్తూ మేలు చేయగలిగిన వాడిగా నీ ఉండాలి. अगर आप जो बुराई को अनुभव करते हो लेकिन आपको भलाई करने वाला होना ఒకవేళ నీ है। బ్రతుకులు ఎప్పుడు వెలుగు ఉంటదని అనుకోవద్దు. ఒకవేళ చీకటి కారు మేఘాలు నీ బ్రతుకులో, నీ జీవితంలో, నీ కుటుంబంలో ప్రవేశించినప్పటికీ కూడా, ऐसे मत सोचना हमेशा मेरे जीवन में ज्योति रहेगा। अगर अंधकार भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए, కారు చీకటిలో కాంతి రేఖగా వెలగాల్సింది క్రైస్తవ జీవితం. देखिए घोर अंधकार में जो एक जो रोशनी के किरणों की तरह मसीहत जो है उसको ऐसा जो प्रज्वलित होना है। క్రైస్తవ్యం వడ్డించిన విస్తరి కాదండి. देखिए जो मसीहत जो है वो ऐसा रखा हुआ खाने का जो प्लेट नहीं है। క్రైస్తవం ఇట్స్ నాట్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. वो एक जो गुलाबों का जो बिस्तर नहीं है। ప్రభువుని నమ్ముకుంటే అన్ని కష్టాలు తీరిపోతాయి అనుకుంటే అది అబద్ధం.
అబద్ధం. अगर आप सोचते हो कि मैं प्रभु को स्वीकारूंगा तो सारे कष्ट से मैं पार हो जाऊंगा तो वो झूठ है. ప్రభువుని నమ్ముకుంటే స్వస్థత వస్తది అనుకుంటే గనక, अगर प्रभु को मैं स्वीकारूंगा तो चंगाई मिलेगा ऐसे सोचते हो. ప్రభువుని నమ్ముకుంటే అప్పులు పోతాయి అనుకుంటే గనక, अगर आप सोचते हो कि प्रभु को स्वीकारने से मेरे कर्जे उतर जाएंगे, ప్రభువుని నమ్ముకుంటే కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి అనుకుంటే या గనక, सोचते हो कि प्रभु को अंगीकार करने से सारे कष्ट को है वो सब निकल जाएंगे, पार हो जाऊंगा. దేవుడు కనికరిస్తే తప్పకుండా అవన్నీ జరుగుతాయి. अगर परमेश्वर अनुग्रह करता है वो सब कुछ होगा. కాకపోతే వాటి కోసమే నీవు ప్రభువుని నమ్ముకున్నట్లయితే, लेकिन उन विषयों के लिए ही अगर प्रभु को स्वीकारते हो, స్వస్థత కోసమే ప్రభువుని నమ్ముకుంటే, अगर चंगाई के लिए प्रभु को स्वीकारते हो, ఆస్తి కోసమే ప్రభువుని నమ్ముకుంటే, या संपत्ति के लिए आप प्रभु को स्वीकारते हो, బిడ్డల కోసమే ప్రభువుని నమ్ముకుంటే, या बच्चों के लिए प्रभु को स्वीकारते हो, ఉద్యోగం కోసమే ప్రభువుని నమ్ముకుంటే, या आपके नौकरी के लिए प्रभु को स्वीकारते हो, అది క్రైస్తవ్యం కాదు. वो जो ईसाईयत नहीं है, అది క్రైస్తవ్యం కానే కాదు. वो मसीही जीवन नहीं है. ఈ రోజున సంఘానికి వెలుపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది మాట్లాడుతున్నారు. आज जो कलीसिया के बाहर रहने वाले बहुत सारे लोग बोलते हैं, క్రైస్తవులు ప్రలోభాలు పెట్టి వారు క్రైస్తవ్యంలోకి మార్చుకుంటున్నారు ప్రజలని. ये मसीही लोग जो है वो लालच देकर लोगों को अपने में बदल लेते हैं. అది బైబిల్ చెప్పేటువంటి ధర్మం కాదు. वो बाइबल सिखाने वाला जो न्याय या फिर वो धर्म की बात नहीं, అది धार्मिकता బైబిల్ नहीं, చెప్పేటువంటి ధర్మం కాదు. वो बाइबल सिखाने वाली धार्मिकता नहीं है. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్వయంగా చెప్పిన మాటలు ఏమిటంటే, यीशु मसीहा ने स्वयं से क्या कहा? నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే, अगर तेरी आंखें तुझे रुकावट నీ करती है, కాలు నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే, अगर तेरे पांव तेरे रुकावट है, దాన్ని నరికేయ్, उसे तू काट डाल, దాన్ని పెరికివేయ్. उसे निकाल फेंक. రెండు కాళ్ళు కలిగి दो पांव होकर నరకములో పడవేయబడుట కంటే, नरक में गिरने से अच्छा అంగహీనుడివై अंगहीन होकर దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట నీ బ్రతుకులో దేవుని చిత్తం. प्रभु के उस जो राज्य में प्रवेश करना वो प्रभु की इच्छा है. రెండు కళ్ళు కలిగి నరకములో పడవేయబడటం కంటే, दो आंखें होकर हम अगर नरक में गिरे, ఒకే కన్నుతో उससे अच्छा एक आंख से దేవుని యొక్క పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించడం నీ పట్ల దేవుని చిత్తం. प्रभु के स्वर्ग राज्य में पहुंचना ही आपके लिए प्रभु की इच्छा है. ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాటలు, प्रभु जो कहता है बातें, నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దాన్ని పెరికేయ్, अगर तेरी आंख तुझे रुकावट है उसे निकाल दे, నీ కాలు నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దాన్ని నరికేయ్. अगर तेरा पैर तुझे रुकावट बनता है उसे काट दे. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్వస్థతలకు వ్యతిరేకి కాదు. यीशु मसीह चंगाइयों का विरोध करने वाला नहीं నిన్ను है. స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే అని చెప్పిన ఆ దేవుడే, वो जो परमेश्वर जो कहता है कि तुझे चंगा करने నీ वाला కన్ను मैं గాని हूँ, నీ కాలు గాని నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే उसी परमेश्वर ने बोला तेरी आंखें तेरी टांगे तुझे रुकावट करती है, దాన్ని పెరికివేయ్ అని చెప్తున్నాడు. उसे उठाकर निकाल कर उसे फेंक दे बोलता है. నేను కూడా స్వస్థతలకు వ్యతిరేకిని కాదు. मैं भी चंगाइयों का विरोध नहीं करता బైబిల్ స్వస్థతలకు వ్యతిరేకం కాదు. और पवित्र शास्त्र चंगाइयों का विरोध नहीं करता. నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, मेरे प्यारे मित्रों, నీవు నరకంలో పడవేయబడడం కంటే, तू ऐसे नरक में गिराए जाने से अच्छा అంగహీనుడు అయినప్పటికీ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం దేవుని చిత్తం. विकलांग होकर तू स्वर्ग राज्य में भी पहुंच जाए, वो परमेश्वर की इच्छा आप पे है. దీన్ని ఎలాగ మనం అర్థం చేసుకోవాలి? इसे हम कैसे समझे? దీన్ని ఎలాగ మనం అర్థం इसे చేసుకోవాలి? हम कैसे समझे? స్వస్థత కోసం కాదు భక్తి, देखिए भक्ति वो चंगाई के लिए नहीं है. స్వస్థత కోసం కాదు భక్తి. देखिए ये हमारी भक्ति चंगाई के लिए नहीं है. మన జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తం, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा, ఆయన మన కోసం సిద్ధపరిచినటువంటి పరలోకంలో మనం ఉండడం. उन्होंने जो हमारे लिए तैयार किया स्वर्ग में हमें रहना है. Heaven is a prepared place for the prepared people. देखिए स्वर्ग जो है वो तैयार किया गया है जो तैयार लोगों के लिए, సిద్ధపరచబడిన వారికి సిద్ధపరచబడినటువంటి స్థలం, जो तैयार किया गया है उसके लिए, जो तैयार व्यक्ति के लिए है ఆ పరలోక రాజ్యంలోనే ఉండాలి. वो स्वर्ग राज्य में ही रहेगा. ఈ రోజున స్వస్థత మహాసభలకు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు आज देखिए, హాజరవుతుంటారు. आज जो चंगाई के सभाओं में कुछ लाखों के कगार पे लोग आते हैं. ఉపవాస కూడికలకు పదుల సంఖ్యలో వస్తుంటారు. उपवास की संख्या में 10-10 की संख्या में आते हैं. స్వస్థత సభలకు వేల సంఖ్యలో వెళ్తారు. और जो चंगाई की सभा में लाखों लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं. ఉపవాస కూడికలు పదుల సంఖ్యలో వస్తారు. उपवास की सभा रखो तो 10-10 की गिनती में आते हैं. కారణం ఏమిటో తెలుసా? क्या कारण है? మాకు శరీరం బాగుంటే చాలు, हमारा शरीर अच्छा तंदुरुस्त है तो మా बस, ఆత్మ ఏమైపోయినా పర్వాలేదు, हमारा आत्मा का कुछ भी हो जाए चलेगा. నా శరీరం బాగుంటే చాలు, मेरा शरीर अच्छा रहेगा तो ठीक है, నాకు ఆరోగ్యం బాగుంటే చాలు, और मुझे तंदुरुस्ती है तो ठीक है, నా కళ్ళు సరిగా కనబడితే చాలు, आंखें अच्छे से नजर आते हैं तो ठीक है, నా ముఖం మీద ముడతలు రాకుండా ఉంటే చాలు, मेरे चेहरे पे झुर्रियां नहीं है तो ठीक है, నా తలలో తెల్ల వెంట్రుకలు రాకుండా ఉంటే చాలు, मेरे बालों में सफेद बाल नहीं నా आएंगे तो నడుము ठीक है, వంగిపోకుండా ఉంటే చాలు, मेरे कमर वो झुक ना जाए तो ठीक है, ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు, जो कुछ भी हो जाए चलेगा, నేను నిత్య యవ్వనుడిగా ఉండాలి. मैं हमेशा ऐसा जवान रहना है. మనుషులు శరీరం కోసం ప్రాకులాడుతున్నారు, मनुष्य शरीर के
के पीछे दौड़ते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చింది ఆత్మ కోసం వచ్చున్నారు. यीशु मसीह आया है आत्मा के लिए। ఆయన నీ ఆత్మ పట్ల చింత కలిగి ఉన్నాడు. आपकी आत्मा के लिए वो चिंता करता है। నీవు నీ శరీరం పట్ల చింత కలిగి ఉన్నావు. तू तेरे शरीर के लिए चिंता करता है। నీకు శరీరం పట్ల ఆసక్తి ఉంది గనుక और तुझे शरीर के लिए इच्छा है। ఈ రోజున అనేక మంది శరీరం కోసం ప్రకటిస్తున్నారు. आज ऐसे काफी सारे लोग शरीर के बारे में वो जो प्रकटन करते ఈ हैं। రోజున అనేక మంది నీకు ఇష్టమైన దాన్ని బోధిస్తూ आज ఉన్నారు. काफी सारे लोग जो तुझे पसंद आता है वो प्रचार करता है। దేవునికి ఇష్టమైనది ఆత్మ, लेकिन परमेश्वर को पसंद है आत्मा మనుషులకు ఇష్టమైనది శరీరం. और मनुष्य को पसंद है शरीर। నీ శరీర స్వస్థత కోసం ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా అంటే और आपके शरीर की चंगाई के लिए अलग से प्रार्थना करते हो, मतलब దానికంటే ప్రాముఖ్యమైనది उससे भी बहुमूल्य क्या నీ है? ఆత్మ ప్రాముఖ్యమైనది. आत्मा वो जो बहुमूल्य है। నీ ఆత్మ చిరకాలం జీవిస్తది. आपकी आत्मा हमेशा के लिए वो जिएगा। నీ శరీరం 70-80 సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవిస్తది. तेरा शरीर 60-70 साल ही जिएगा। దేనికోసం నీ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నావు? आप किसके लिए मुख्यता देते हो? దేనికోసం నీ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నావు? आप किसके लिए प्रथम स्थान देते हो? 10 మంది కన్యకలే, देखियो 10 के 10 कुंवारियां है, 5 బుద్ధి లేని వారు. उसमें से 5 मूर्ख है। బుద్ధి లేని వారు కూడా కన్యకలే. और देखिए जो मूर्ख है वो भी कुंवारियां है। బుద్ధి గల వారు 5 మాత్రమే ఉన్నారు. और जो समझदार केवल 5 कुंवारियां। ఈ రోజున సంఘంలో 100 మంది ఉన్నారు. आज कलिसिया में 100 लोग हैं 10 మంది ఉన్నారు. और 10 लोग हैं 1000 మంది ఉన్నారు. या 1000 लोग हैं। సగం మంది బుద్ధి గల వారుగా ఉంటున్నారు. आधे लोग जो है वो समझदार है, సగం మంది బుద్ధి లేని వారుగా ఉంటున్నారు. आधे लोग वो मूर्ख के समान है। ఇదిగో గోధుమలతో పాటు గురుగులు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. देखिए गेहूं के साथ जो बुरे बीज भी पलती है। దేవుని రాకడ సమీపమైనప్పుడు, लेकिन प्रभु का जो आगमन आ जाएगा దేవుని యొక్క కోత కాలం వచ్చే వరకు కూడా రెండు కలిసి పెరుగుతాయి. और परमेश्वर का कटने का समय आने तक वो दोनों साथ मिलकर उगेंगे, కలిసి ఒకే సంఘంలో ఉంటాయి. एक ही कलिसिया में रहेंगे, కలిసి చప్పట్లు కొడతారు. एक ही साथ मिलकर ताली बजाएंगे కలిసి కార్యాలు చేస్తారు. और मिलकर काम करेंगे। దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. और प्रभु का वचन बोलता है యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చేటువంటి సమయంలో जब यीशु मसीह का आने का आगमन होगा, ఇద్దరు వ్యక్తులు మంచం మీద పడుకుంటారు. 2 लोग बिस्तर पे सोए होंगे, ఒక వ్యక్తి ఎత్తబడతాడు, एक व्यक्ति उठा लिया ఒక जाएगा, వ్యక్తి విడవబడతాడు. एक व्यक्ति वहां पर छोड़ दिया ఇద్దరు जाएगा, తిరగలు విసురుతూ 2 ఉంటారు. लोग वो चक्की पीसते ఒక होंगे, వ్యక్తి ఎత్తబడతాడు, एक उठा लिया जाएगा, ఒక వ్యక్తి విడవబడతాడు. एक वह छोड़ दिया जाएगा। పరలోక రాజ్యం 10 మంది కన్యకలే, स्वर्ग राज्य जो वो 10 कुंवारियों के जैसे, అందులో 5 బుద్ధి లేని వారు. उसमें से 5 मूर्ख है। బుద్ధి లేని వారు కన్యకలు కాదు అని అర్థం కాదు. और जो मूर्ख है वो कुंवारियां नहीं है, ऐसा नहीं। విడవబడిన వారు సంఘస్థులు కాదు అని అర్థం కాదు. यानी जो यहाँ छोड़ दिए गए वो कलिसिया के लोग नहीं వారు है, ऐसा కూడా नहीं। సంఘస్థులే, वो भी कलिसिया के अंग है। వారు కూడా కానుకలు ఇచ్చిన వారే, उन्होंने भी परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया, వారు కూడా సభలకు అటెండ్ అయిన వారే, वो भी सभाओं में हाजिर होते थे, వారు కూడా డినామినేషన్ కి సంబంధించిన వారే. वो भी एक नाम चिन्ह कलिसिया के थे। వీరు శరీరాన్ని పట్ల చింత కలిగి ఉన్నారు. लेकिन वो लोगों ने शरीर के बारे में सोच विचार रखा, దేవుడు నీ ఆత్మ పట్ల చింతన కలిగి लेकिन ఉన్నాడు. परमेश्वर आपकी आत्मा के बारे में सोचता है। దేని గురించి నీవు ఆలోచిస్తున్నావు? आप किसके लिए सोचते हो? దేని గురించి నీవు आप ఆలోచిస్తున్నావు? किसके बारे में सोचते हो? ఇక్కడ వీళ్ళు అడుగుతున్నారు, यहाँ पर ये लोग पूछते हैं, మా దివిటీలు ఆరిపోతున్నాయి हमारे जो दीपक बुझ रहे हैं, కనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకు ఈడని వారిని బుద్ధి గల వారిని అడిగిరి. आपके पास जो तेल है उसमें से थोड़ा दो करके समझदार कुंवारियों से पूछने लगे। ఏ కారణం వీరిని బుద్ధి గల వారుగా బుద్ధి లేని వారుగా నిర్ణయించింది అని అంటే, देखिए वो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक को मूर्ख और एक को समझदार कहा गया? బుద్ధి గల వారు తమ దివిటీలతో పాటు సిద్ధులలో నూనె తీసుకుని వెళ్ళారు. जो समझदार कुंवारियां थी अपने दीपकों के साथ साथ में एक तेल का डब्बा भी लेकर गए, బుద్ధి లేని వారు और जो मूर्ख कुंवारियां వారు తమ దివిటీలతో పాటు वो अपने जो उस दिया के साथ నూనెని తీసుకుని వెళ్ళలేదు. उन्होंने तेल लेकर नहीं गए। నూనె దేన్ని సాదృశ్యంగా ఉంది? ये तेल किसका नमूना है? ఆత్మను సూచిస్తూ ఉంది. आत्मा के सादृश्य में है, ఆత్మను సూచిస్తూ ఉంది. आत्मा को दिखाता है। నా ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. मेरी आत्मा जिसके पास नहीं वो मेरा नहीं है करके प्रभु का वचन बोलता है। ఈ రోజున అనేక మంది అడుగుతున్నారు, आज ऐसे काफी सारे लोग पूछते हैं, దేవుని ఆత్మ లేకుండానే మేము రక్షించబడ్డామా? क्या प्रभु के आत्मा के बगैर ही हमने उद्धार దేవుని पाया? ఆత్మ లేకుండానే మేము సంఘస్థులుగా మారామా? क्या आत्मा के बगैर ही हम जो कलीसिया के अंग बन गए? దేవుని ఆత్మ మనల్ని ఆకర్షించకుండానే మేము దేవుని సంఘంలో సభ్యులుగా ఉన్నామా? क्या प्रभु की आत्मा ने हमें आकर्षित नहीं किया कि हम कलीसिया के जो सभ्य बन गए? ఎల్కేజీ చదివినవాడే అంటాడు, देखिए एलकेजी में पढ़ने वाला क्या बोलेगा, 10th క్లాస్ చదివినవాడే, और जो 10वीं पढ़ता है वो भी पढ़ता है, పిహెచ్డి చేసిన వాడు కూడా చదువుకున్నవాడే. जो पीएचडी किया है वो भी पढ़ा लिखा है। అయ్యా నువ్వేం చదువుకున్నావు? अगर कोई पूछे तू क्या पढ़ाई किया है, నేను 3rd క్లాస్ చదివాను. मैं 3वीं कक्षा पढ़ा हूँ। అయ్యా నువ్వేం చదువుకున్నావు? आपने क्या पढ़ा? నేను పిహెచ్డి చేశాను. मैंने पीएचडी किया है। ప్రియులారా, और प्यारो దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుంది, प्रभु का वचन बोलता है, ఇదిగో చీలమండల వరకు ఉండేటువంటి ఆత్మ అనుభవం, देखिए जो एकदम नीचे
नीचे तक होने वाली आत्मा का अनुभव నడుము వరకు ఉండేటువంటి ఆత్మ అనుభవం, और कमर तक होने की आत्मा का अनुभव భుజముల వరకు ఉండేటువంటి ఆత్మ అనుభవం. और कंधों तक की आत्मा का अनुभव. There is a degrees of spiritual experience. ये जो आत्मिकता के उस जो एक्सपीरियंस को दिखाता है उसकी हदें है. ఒకవేళ నువ్వు అక్కడే ఉండి ఆగిపోయావేమో, अगर आप वहीं पर घुटनों तक रुक जाते हो, ఒకవేళ నువ్వు ఎంట్రన్స్ లోనే ఆగిపోయావేమో, अगर आप वहां पर जो प्रवेश द्वार पर ही रुक जाते हो. ఒకడున్నాడు బైబిల్లో అపోస్తల కార్యాల గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో. देखिए प्रेरितों के काम के 3रे अध्याय में एक व्यक्ति है. వాడు 40 సంవత్సరాలు పైబడిన వాడట. देखिए उसका उम्र 40 साल से ऊपर है. వాడు ఏం చేశాడనంటే, उसने क्या किया है? వాడు జీవిత కాలం అంతా కూడా శృంగారం అనే దేవాలయం బయటే ఉన్నాడు. उसका जीवन काल पूरा जो श्रृंगार नामक जो प्रभु का मंदिर के बाहर ही बैठा करता है. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒకని చూసి అంటున్నాడు, यीशु मसीह एक को देखकर बोलते हैं, ఇదిగో నేను సద్బోధకుడిని, నన్ను ఎందుకు చెప్తున్నావు? मैं अच्छा एक बोधक हूं करके तू मुझे क्यों कहता है? పరలోక రాజ్యం చేరాలి అంటే, अगर तुझे स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, ఈ 10 ఆజ్ఞలు కూడా నువ్వు పాటించని చెప్పాడు. ये जो 10 आज्ञा उसका पालन कर. ఆ 10 ఆజ్ఞల్లో 2 ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞలుగా చేసి, उन जो 10 में से 2 बहुत ही जो बहुमूल्य जो आज्ञाएं है, ఆ 2 ఆజ్ఞలు పాటించమని చెప్పాడు. वो 2 आज्ञाओं का पालन कर करके प्रभु ने कहा. వాడు తాను నీతిమంతుడుగా కనపరచుకున్న గోరి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, उसने अपने आप को धार्मिक के तौर पे दिखाने ఇది के लिए నేను क्या कहा? చిన్ననాటి నుంచి కూడా అవలంబిస్తూనే ఉన్నా. ये बातें तो मैं बचपन से ही किया करता నాకు हूँ. కొట్టిన పిండిది, ये जो मेरे बचपन से ही है, ఆడించిన నోకిది, और ये मैंने पीसा हुआ मेरा वो जो दाना है, రుబ్బిన రుబ్బిది. ये जो मैंने पीसा है वो पीसा हुआ बातें है. యేసు ప్రభు వారిని చూసి, यीशु मसीह ने उसको देखकर వారిని ప్రేమించి उसको प्रेम करते हुए వారితో చెప్పాడట, उससे कहने लगा, నీవు దేవుని రాజ్యానికి अगर तुझे प्रभु के राज्य में ఎంతో దూరంలో లేవన్నాడట. बहुत ही दूर नहीं है तू, ఎంతో దూరంలో లేకపోవడం ఒక ఎత్తు, और बहुत दूर तक नहीं है करके बोलना एक बात है. దేవుని రాజ్యంలో ఉండడం ఒక प्रभु ఎత్తు. के राज्य में रहना अलग बात है. మీకు అర్థమవుతుంది आपको అనుకుంటున్నా? समझ में आता है? मैं समझ रहा हूँ. ఒకవేళ నువ్వు గడప దగ్గర ఉండిపోయే బ్యాచ్ లో ఉన్నావేమో, अगर आप प्रवेश द्वार पे रुक जाने वाली उस झुंड में हो, చాలా దగ్గరగా వచ్చి ఆగిపోయావేమో, आप बहुत करीब तक आकर रुक गए होंगे. నా ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు, जिसमें मेरी आत्मा नहीं वो मेरा नहीं. వీళ్ళు ఆత్మ నింపుదల కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నారు. इन लोगों में आत्मा का भरपूरी था. ఒకవేళ చీకటి పడినప్పుడు, अगर जब अंधकार हो जाता है, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, या कष्ट आ जाता శ్రమలు है, వచ్చినప్పుడు, या समस्या आ जाती है, అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు, या जो बलहीनता आ जाती है, అప్పుడు బాధ కృంగదీసినప్పుడు, या कर्जों का जो वो बोझ आ जाता है, అర్ధరాత్రి వేళ నీ వెలుగుతున్నావా లేదా అన్నది కారణం. आधी रात को तू वहां पर जल रहा है कि नहीं वो कारण है. అర్ధరాత్రి వేళ నీ భక్తిని కాపాడుకుంటున్నావా లేదా అన్నది ఆలోచించాలి. आधी रात को अपनी भक्ति को तू संभाल रहा है कि नहीं वो सोचिए. ఎవరో చూడట్లేదు అనుకున్నప్పుడు నీవు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నావా లేదా అన్నది అది కౌంటబుల్. अगर कोई मुझे नहीं देख रहा है लेकिन तू पवित्रता से जीता है कि नहीं वो गिनती में आता है. 10 మంది కన్యకలే, और 10 ही कुंवारियां थी, 10 మంది కన్యకలే, और सारे कुंवारियां थी, అందులో 5 బుద్ధి లేని వారు. उसमें 5 मूर्ख थी. కారణం ఏమిటంటే, क्या कारण है उसका? వారు నూనె పట్టుకుని వెళ్ళలేదు, उनके पास तेल नहीं వారు है, ఆత్మ చేత నింపబడలేదు. यानी आत्मा से नहीं भरे गए, వారు నూనె పట్టుకెళ్ళడానికి బదులు और वो अपने तेल ले जाने के बजाय వాళ్ళు కూడా డబ్బులు పట్టుకెళ్లారు, अपने साथ पैसे लेकर गए, వాళ్ళు కూడా క్రెడిట్ కార్డు పట్టుకెళ్లారు, अपने साथ वो क्रेडिट कार्ड लेकर వాళ్ళు गए, కూడా డెబిట్ కార్డులు अपने పట్టుకెళ్లారు. साथ वो डेबिट कार्ड लेकर गए. ఎలాగో చెప్తున్నారండి మీరు? आप ये कैसे बोल सकते हो? మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో క్రెడిట్ కార్డు గురించి ఎక్కడ లేదు. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में क्रेडिट कार्ड के बारे में कहीं नहीं लिखा है, డబ్బులు పట్టుకెళ్ళినట్టుగా ఎక్కడ లేదు. और पैसा लेकर गए करके वहां कहीं लिखा हुआ नहीं है. మీరు ఎలాగ చెప్తున్నారు ఇలాగా అని అడిగితే, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो करके पूछोगे, బుద్ధి గలవారు చెప్తున్నారట, देखिए समझदार बोलते हैं ఇది మీకు మాకు సరిపోదు, ये आपका और मेरा लिए काफी नहीं है. మీరు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి, जो बेच रहे हैं उनके पास जाके खरीद लो, మీరు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి. जो वहां बेच रहे हैं तेल उसके पास जाके खरीद लो. వాళ్ళు చెప్పిన మాట పట్టుకుని उन्होंने जो बोला उस बात को पकड़कर ఈ బుద్ధి లేని కన్యకలు ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలుసా? ये जो कन्या मूर्ख थी वो कहा गई, అమ్మేవారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. जो वह बेच रहे थे उनके पास. అమ్మేవాడు ఊరికే ఇస్తాడా? क्या बेचने वाला आपको मुफ्त में देगा? అమ్మేవాడు ఊరికే ఇస్తాడా? आपको जो बेचने वाला सेंत मेंत में देगा? అసలు గాంధీధామ్ లో देखिए गांधी धाम में అర్ధరాత్రి నూనె అమ్మేవాడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? आधी रात को तेल बेचने वाला कोई होगा बैठा हुआ? అర్ధరాత్రి నూనె అమ్మేవాడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? आधी रात को कोई तेल बेचने वाला होगा? 24 అవర్స్ మెడికల్ షాప్స్ ఉంటాయి, देखिए 24 घंटे जो दवाइयों की दुकान होंगी, అక్కడక్కడ 24 అవర్స్ హోటల్స్ ఉంటాయి. यहाँ वहां पर 24 घंटे चलने वाले होटल होंगे. ఒకవేళ అక్కడక్కడ ఈ రోజుల్లో ఉన్నాయో లేదో తెలియదు, కొన్నిసార్లు 24 అవర్స్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి. और इधर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा
ऐसा होता है कि 24 घंटे बार और रेस्टोरेंट होता है, కానీ వీళ్ళు అర్ధరాత్రి వేళ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారట. लेकिन ये लड़कियां जो कुंवारियां आधी रात को खरीदने गए हैं, వీళ్ళకి కూడా నూనె తీసుకెళ్లేదు కానీ इन्होंने साथ में तेल तो लेकर नहीं गए, వీళ్ళకి కూడా డబ్బులు పట్టుకెళ్లారు. लेकिन साथ में पैसे लेकर गए. వీళ్ళకి కూడా నూనె తీసుకెళ్లేదు కానీ इन्होंने साथ में तेल तो नहीं ले गए, పర్సులు పట్టుకెళ్లారు. लेकिन पर्स लेकर गए. వీళ్ళకి కూడా నూనె పట్టుకుని వెళ్ళలేదు కానీ ये साथ में तेल लेकर नहीं गए, క్రెడిట్ కార్డులు పట్టుకుని वो వెళ్ళారు. क्रेडिट कार्ड लेकर गए. రాయబడినటువంటి మాట, लिखी हुई बात, వారు కొనబోవుచుండగా, जब वो खरीदने वाले थे, వారు కొనబోవుచుండగా जब वो खरीदाई कर रहे थे, ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు వచ్చెను. फिर वो दुल्हा आ पहुंचा. 10వ వచనంలో రాయబడినటువంటి మాట, उसके 10वें आयत में लिखा है, అప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్నవారు और जो तैयार थी వారు అతనితో కూడా పెండ్లి విందులకు లోపలికి పోయిరి. वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई. సిద్ధపడి ఉన్నవారు जो तैयार थी పెండ్లి కుమారునితో లోపలికి వెళ్ళారు. वो दुल्हे के साथ अंदर चली गई. పరలోక రాజ్యం जो स्वर्ग राज्य, సిద్ధపరచబడిన వారికి, जो तैयार किए गए हैं, సిద్ధపరచబడిన స్థలం, वो तैयार किया हुआ जगह है. heaven is a prepared place for the prepared people. जो तैयार किए हुए गए लोगों के लिए तैयार किया हुआ जगह है स्वर्ग. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువాడు పెండ్లి కుమారుడిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్నవారు ఆయనతో కూడా లోపలికి వెళ్ళారు. और प्यारो, जब यीशु मसीह दुल्हा बनकर जब आया, जो उसके साथ जो तैयार थे वो उसके साथ लेकर गया. నీ భక్తి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అని అడగడు దేవుడు. आपका भक्ति कितना साल का है करके प्रभु नहीं पूछेगा. 8 గంటలకు వచ్చినోడికి ఒకటే జీతం ఇచ్చాడు. 8 बजे जो आया उसको वही पगार, సాయంత్రం 5 గంటలకు వచ్చినోడికి ఒకటే జీతం ఇచ్చాడు. शाम को 5 बजे आया उसको वो उतना ही वेतन. నీవు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆహ్వానాన్ని నీవు అంగీకరించావా లేదా అన్నది మ్యాటర్. वो प्रभु ने जो आपको निमंत्रण दिया है उसे आपने स्वीकारा है कि नहीं, वही बात है. పెళ్లికి చాలా మందిని పిలిచాడు. देखिए, शादी में बहुत सारों को बुलाया गया है. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కారణం చెప్పారు. एक एक व्यक्ति ने एक एक अपना कारण बताया. మా ధర్మం దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు అన్నారు. हमारा जो धर्म उसे नहीं मानता, మా నదులు దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు అన్నారు. हमारे लोग इसे नहीं मानते, మా గ్రంథాలు దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు हमारी అన్నారు. किताबें उसे नहीं मानती, మేము ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్నాం అన్నారు. हमने अभी अभी जो विवाह किया है, నేను ఇప్పుడే పొలం కొనుక్కున్నాను అన్నారు. अभी अभी मैंने खेत खरीदा है. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క సమాధానం చెప్పారు. వెధవది एक एक व्यक्ति ने एक एक अपना अपना जो समाधान दिया है, వెధవది ఒక్కొక్క సమాధానం చెప్పినప్పటికీ కూడా और इतने सारे एक एक अपने बातें वो बोलने पर भी at the end of the day उस दिन के अंत में what matters, पर क्या जो What बात है, matters? वह क्या जो मायने रखता है, matters? वह क्या मायने रखता है. నీవు పెళ్లి విందు యజమాని ఇచ్చినటువంటి ఆహ్వానాన్ని నీవు అంగీకరించావా లేదా? विवाह का जो आयोजन किया हुआ स्वामी ने तुझे निमंत्रण दिया, तूने उसे लिया कि नहीं. రాజవీధుల్లోంచి మనుషులు తోడుకొచ్చారు. राजा के उस जो नगर के उस जो जगह में से लोगों को लेकर आए. పురవీధుల్లోంచి మనుషులు తోడుకొచ్చారు. बाहर के जो उन गलियों से लेकर आए. గాంధీధామ్ నుంచి మనుషులు తోడుకొచ్చారు. गांधी धाम से लोगों को लेकर आए. ఢిల్లీ నుంచి మనుషులు తోడుకొచ్చారు. और जो दिल्ली से कुछ लोगों को लेकर आए. భూదిగంతముల నుండి అనేక జాతుల నుండి మనుషులందరూ కూడా ప్రభు యొక్క రక్తములో కడగబడిన వారు. और पृथ्वी के छोर से जो प्रभु के लोहो में जो ये साफ किए गए और धोए गए लोगों को, సిద్ధపరచబడిన వారికి సిద్ధపరచబడినటువంటి ప్రదేశం, जो तैयार लोग हैं उनके लिए तैयार किया हुआ जगह है, అది పరలోక రాజ్యం. वो है स्वर्गीय राज्य. వారు కొనబోచుండగా जब वो मोल ले रहे थे, పెళ్లి కుమారుడు వచ్చాడు. वह दुल्हा आ पहुंचा. అంతటా తలుపు వేయబడింది. उसके बाद वो दरवाजा बंद किया गया. అంతటా తలుపు వేయబడింది. वो द्वार बंद किया गया. అది కఠినమైన మాట. वो बहुत कठिन बात है, అది కఠినమైన वो మాట. बहुत ही कठोर बात है. అయ్యా, ఇన్ని పాటలు చెప్పాడాను నేను, मैंने इतने सारे गीत गाए, ఇన్ని వర్తమానాలు చెప్పాను నేను, इतने सारे प्रचार किए, ఇన్ని దేశాల్లో పరిచయం చేశాను. इतने सारे देशों में मैंने जो प्रचार किया. ఆసియాలోనే ప్రపంచంలోనే గాంధీధామలోనే పెద్ద సంఘం నాది. आसिया में, संसार में और गांधीधाम में सबसे बड़ा कलिसिया है मेरा. అక్రమం చేయవారులారా, लेकिन जो ऐसे बुरे काम कर रहे हैं, अन्याय అక్రమం करते हो, చేయవారులారా, जो अन्याय कर रहे हो, మీరెవరో నాకు తెలియదు, आप कौन हो मैं नहीं जानता, మీరెవరో నాకు తెలియదు. तू कौन है मैं नहीं जानता. తలుపు వేయబడిన తర్వాత వచ్చేటువంటి స్వరం ఇదే. दरवाजा बंद होने के बाद ऐसी आवाज आएगी. బయట మిగిలిపోవడానికి ఉన్నటువంటి కారణం వాళ్ళు కన్యకలు కాదని కాదు. बाहर जो रह गए हैं, जो बच गए हैं, वो कुंवारियां नहीं है, ऐसा नहीं. వాళ్ళు బయట మిగిలిపోవడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే, वो बाहर छोड़ दिए गए, उसका कारण क्या है? ఆత్మకి ఇచ్చేటువంటి ప్రాధాన్యత కంటే देखिए, जो उनको दिया जाने वाला वो जो उसके जो नाम से बढ़कर వారు శరీరానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. उन्होंने शरीर को जो मुख्यता दिया है, నూనె సిద్ధికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత కంటే जो तेल को देना चाहिए उससे बढ़कर వారు డబ్బుకి, క్రెడిట్ కార్డులకి వారు అవకాశం ఇచ్చారు. उन्होंने पैसों के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने वो मोल दिया. అర్ధరాత్రి వేళ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు. आधी रात को खरीदाई करने गए. ఆత్మను ఆర్పివేసినట్లయితే अगर आत्मा को बुझा देंगे, దానికి మనం మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటది. उसका मोल हमें चुकाना पड़ेगा. మిగిలిపోవడానికి ఉన్నటువంటి కారణం अगर हम वहां पर छोड़ दिया जाए, కన్యకలు కాకపోవడం కాదు. वो कुंवारियां नहीं है, ऐसा नहीं. కన్యకలు కూడా మిగిలిపోతారు. देखिए, कुंवारियां भी छोड़े जाएंगे, మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా మిగిలిపోతారు. मंदिर में आने वाले भी
छोड़े जाएंगे, కానుకలు ఇచ్చేవారు కూడా మిగిలిపోతారు, भेंट चढ़ाने वाले भी वह रुक जाएंगे, నా అంతట వాడు లేడు అనుకునేవాడు కూడా మిగిలిపోతాడు. मेरे जैसा कोई नहीं सोचने वाला व्यक्ति भी छोड़ा जाएगा. పరలోక రాజ్యము लेकिन स्वर्ग राज्य సిద్ధపరచబడిన వారికి, जो तैयार किए गए लोगों के लिए సిద్ధపరచబడిన ప్రదేశం. एक तैयार किया गया जगह है. నీవు ప్రభు రాకడ కోసం సిద్ధపరచబడుతున్నావా? क्या तू प्रभु के आगमन के लिए तैयार ప్రభు किया जाता రాజ్యం है? కోసం నిన్ను నువ్వు సిద్ధం प्रभु के చేసుకుంటున్నావా? राज्य के लिए क्या अपने आप को तैयार कर रहे हो? నీ దివిటీని చక్కపరుచుకుంటున్నావా? आपके दिए को आप उसे सुधार रहे हो? ఎందుకు ఐజక్ గారు ఈ సభలు ఏర్పాటు చేశారు? क्यों आइजक भाई ने इन सभाओं को रखा? డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో తెలియక ఈ సభలు ఏర్పాటు చేశారా? क्या उनका पैसा कैसे खर्च करना है पता नहीं चल रहा था इसलिए सभा रखा है? దాదాపు 6గురికి 7గురికి ఫ్లైట్ టికెట్లు తీసి మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. हम लगभग 6 से लेके 7 लोग हैं. हमारे लिए फ्लाइट टिकट देकर उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए. మళ్ళా అక్కడి నుంచి ట్రైన్ లో వచ్చాం, फिर उधर से हम जो रेलगाड़ी में आए, మరలా కార్ లో వచ్చాం, फिर वहां से हम लोग जो कार में आए, మమ్మల్ని పెద్ద హోటల్లో పెట్టారు. हमको बहुत बड़े होटल में रखा गया. ఇంత ఖర్చు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే इतना खर्चा करने का क्या कारण है? నా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. मेरे जगह में रहने वाले लोगों में तैयारी चाहिए. దిద్దుబాటు కలిగిన వాడే సిద్ధపాటు కలిగిన వాడు. जो अपने आप को सुधार सकता है वो तैयार कर सकता है. దిద్దుబాటు కలిగిన వాడే సిద్ధపాటు కలిగిన వాడు. जो सुधार सकता है उसी में तैयारी होती है. కానీ కొంతమంది ప్రవర్తన ఎలాగుందో తెలుసా? लेकिन कुछ लोगों का काम वर्तन कैसा है? దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యం కదా, उनको सुधारना उनको अच्छा नहीं लगता. దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యం కదా. उनको सुधारे जाना असह्य लगता మేము है. ఈయన కంటే పెద్ద స్పీకర్ వస్తే అప్పుడు నమ్ముకుంటాం. इससे भी बड़ा स्पीकर आएगा तब मैं मानूंगा. మేము ఈయన కంటే 9 వరాలు కలిగిన వాళ్ళు వస్తే మేము దేవుని వాక్యం వింటాం. इनसे भी बढ़कर 9 वरदानों को पाए हुआ व्यक्ति आएगा तब हम मानेंगे. आप जानते हो, వాక్యం చెప్పేటువంటి వాడిని బట్టి కాదు, देखिए वचन जो बोलता है उसके हिसाब से नहीं. వర్తమానం जो ये संदेश है, వర్తమానికుడి కంటే వర్తమానం గొప్పది. संदेश देने वाले से बढ़कर संदेश होता है. వర్తమానికుడి కంటే వర్తమానం గొప్పది. जो वर्तक है जो संदेश देता है उससे बढ़कर संदेश होता है. ఎవరు ఇక్కడ మాట్లాడారు అన్నది కాదు, यहाँ किसने वार्तालाप किया वो बात नहीं. చెప్పబడేటువంటి వర్తమానం ప్రాముఖ్యమైనది. जो संदेश दिया गया है वो बहुमूल्य है. చెప్పేటువంటి వ్యక్తి ప్రాముఖ్యమైన వాడు या కాదు, बोलने वाला व्यक्ति वो महान नहीं है. పాడేటువంటి వాడు ప్రాముఖ్యమైన వాడు या కాదు, गीत गाने वाला मुख्य नहीं है. పాడేటువంటి పాట ప్రాముఖ్యమైనది. जो गीत गाया गया वो गीत जो मुख्य है. చెప్పబడేటువంటి వాక్యం ముఖ్యమైనది. जो संदेश दिया गया वो बहुमूल्य है. ఈ రోజున మనుషులు వర్తమానికుడికి క్రైటీరియా ఇస్తూ ఉన్నారు. आज जो सारे लोग जो है जो प्रचारक को ही महत्व ఈ देते రోజున हैं. వర్తమానికుని బట్టి ప్రజలు వస్తూ ఉన్నారు. और आज जो प्रचारक के हिसाब से लोग आते हैं. ఇది దేవుని వాక్యమని నీవు నమ్మినట్లయితే, अगर ये प्रभु का वचन है आप मानते हो, వర్తమానికుడి కంటే వర్తమానం శ్రేష్టమైనది. देखिए प्रचारक से प्रचार श्रेष्ठ है. మిగిలిపోవడానికి ఉన్నటువంటి కారణం देखिए वहां छोड़ दिए जाने का कारण వాళ్ళు కన్యకలు కాకపోవడం కాదు, वो कुंवारियां नहीं थी, क्या వాళ్ళు थी, కన్యకలే, लेकिन वो कुंवारियां ही थी, అయినా వాళ్ళు మిగిలిపోయారు. लेकिन वो छोड़ दिए गए వారు సిద్ధపరచబడిన వారి లిస్ట్ లో లేరు. क्योंकि वो तैयार किए गए लोगों के झुंड में नहीं है. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. इस जो रात के समय मेरे बातों को ఒకవేళ నీవు रोकता हूं. శరీరాన్ని బట్టి చింత కలిగి अगर ఉన్నావేమో, तो शरीर के सोच में पड़ गया, ఈ శరీరం యొక్క వయసు 70-80 సంవత్సరాలు, शरीर का उम्र होता है 60 या 70 साल. నీ ఆత్మ తరతరాలు ప్రభుతో జీవించాలి. आपके अंदर की आत्मा जो हमेशा सदैव प्रभु के साथ रहना है. దేవుడు ఇచ్చేటువంటి యొక్క విందు, ప్రధాని ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క ఇన్విటేషన్ నువ్వు वो స్వీకరిస్తావా? भोज का अधिकारी जो स्वामी ने आपको निमंत्रण दिया है क्या उसे आप स्वीकारोगे? దేవుడు నిన్ను పరలోకపు విందుకు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. परमेश्वर आपको स्वर्गीय उस जेवनार में बुलाता గొర్రె है. పిల్ల వివాహ మహోత్సవానికి పిలుస్తూ ఉన్నాడు. मेमने के विवाह के संदर्भ में आपको बुलाता है. ఏ కారణం చేత ఈ ఆహ్వానాన్ని తృణీకరిస్తున్నావు? किसी भी कारण से अगर आप इसे नकारते हो, నేను కూడా కన్యకనే, मैं भी तो कुंवारी हूं, ఒకవేళ నువ్వు విడబడతావు, हो सकता है आप छोड़ दिए जाओगे, there is a possibility. हो सकता है. 5 of the virgins were left behind. देखिए उनमें से 5 कुंवारियां वहां नीचे इस पृथ्वी पे छोड़ दी गई. ఈ రాత్రికాల సమయంలో इस जो रात के समय నీవు క్రైస్తవుడివే అయి ఉండొచ్చు, तू एक मसीही हो सकता है, లేదా వేరే ధర్మాన్ని, వేరే విశ్వాసాన్ని నీవు ఒకవేళ వెంబడిస్తున్నావేమో, या किसी और दूसरे धर्म को आप उसका पालन करते होंगे, पीछा करते होंगे, శరీరం కోసం చింతిస్తూ या ఉన్నావేమో. शरीर के बारे में सोच रहे होंगे. ఈ పరలోకమందున్నటువంటి తండ్రి लेकिन जो स्वर्ग में हमारे पिता है తన కుమారుని వివాహానికి నిన్ను अपने ఆహ్వానిస్తున్నాడు. पुत्र के विवाह के संबंध में तुझे निमंत्रण देता है. చాలా కాలం క్రితం ऐसे काफी साल पहले ఒక పెద్ద ధనవంతుడు एक बहुत ही बड़ा धनवान, తను చనిపోతూ ఒక వీలునామాను రాసాడట. वो मरते मरते उसने अपना एक विल वो लिख कर गया. ఆ యొక్క ఆస్తి అంతటిని కూడా अपनी सारी संपत्ति को ఆయన సేల్ కి పెట్టాడు. उसने उसे जो बेचने के लिए रखा. తనకున్న ఒక్కగానొక్క కుమారుడు వారసుడు చనిపోయాడు. उनका एक ही जो पुत्र था, जो वारिस था, वो मर गया. గనుక తండ్రి చెప్తున్నాడు, इसलिए वो पिता बोलता है ఈ ఆస్తి అంతా కూడా ये पूरी संपत्ति
దీన్ని సేల్కి పెట్టేస్తున్నాను, इसे मैं जो ऑक्शन में यानी उसको बेचने में रखता हूँ, దీన్ని ఆక్షన్ కు పెట్టేశాను. इसको मैंने बोली में लगा दी ఆ ఆక్షన్ పాడడానికి చాలా మంది వచ్చారు. और वो बोली लगाने काफी सारे लोग आए, గొప్ప గొప్ప ధనవంతులందరూ వచ్చారు. बहुत बड़े बड़े धनवान लोग आए, ఆ గొప్ప భవంతిని కొనుక్కోవడానికి उस వచ్చారు. बड़े से भवन राजमहल को खरीदने आए, అందులో ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ కొనుక్కోవడానికి उसके వచ్చారు. अंदर के जो फर्नीचर को खरीदने आए, అందులో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప గొప్ప లైటింగ్ ను కొనుక్కోవడానికి उसके వచ్చారు. अंदर के बड़े बड़े जो उन बत्तियों को खरीदने, ఆ ప్రాపర్టీని అమ్మడానికి సిద్ధంగా उस ఉన్నప్పుడు संपत्ति को जब वो बेचने के लिए तैयार थे, మెజిస్ట్రేట్ లాయర్స్ అందరూ వచ్చారు. वहां पर जो जज साहब सारे लोग आए. ఈ ఆక్షన్ ప్రారంభించడానికి ముందుగా जब वो जो बोली शुरू करने से पहले ఆ విల్ నామా రాసిన తండ్రి యొక్క కోరిక ఏమిటంటే, जो विल लिखा है पिता, उसकी इच्छा क्या थी? ఆ కుమారుడి యొక్క ఫోటో ఒకటి ఉంది. उसके बेटे का एक तस्वीर था. ఆ ఫోటో ఎవరైతే మొట్టమొదట కొనుక్కుంటారో, वो तस्वीर जो सबसे पहले खरीदेगा, మొదట ఆ కుమారుని కావలసిన వారు ముందు పాట పాడమని చెప్పారట. और वो फोटो जिसको चाहिए वो पहले अपना बोली लगाए. వచ్చిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా, आए हुए सारे बड़े बड़े लोगों ने, ఆడి కారులో వచ్చిన వాళ్ళు, और ऑडी कार में आए लोग, బెంజ్ కారులో వచ్చిన వారు, और बेंज कार में आए लोग, ఫెరారీ కారులో వచ్చిన వాళ్ళు, और फेरारी कार में आए लोग, బెంట్లీ కారులో వచ్చిన और వాళ్ళు, बेंटली कार में आए लोग, లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తిపరులు. और जो लाखों लाखों करोड़ों के अधिकारी लोग. ఈ చచ్చిపోయిన కొడుకు ఫోటో మాకెందుకు, ये मरे हुए लड़के का फोटो हम क्या करें? ఇది ఎవడో ఒకడు పాడుకోనివ్వండి, ये किसी को भी इसकी बोली लगाने दो. అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీ అంతా మనం పాడుకుందాం. इसके बाद जो संपत्ति की बोली हम लगाएंगे. అందరూ అలాంటి మనస్సును కలిగి ఉన్నారు. सबों के पास ऐसा मन है. ఎవరు కుమారుడు ఫోటో కొనుక్కోవడానికి రావట్లా. कोई भी उस पुत्र के फोटो को खरीदने नहीं आता. ఆ తోటమాలిగా ఉన్నటువంటి ఒక ముసలు ఆయన, वहां पर जो बगीचे का जो माली था, एक जो बूढ़ा व्यक्ति, ఆ చిన్న కుమారుని తన చేతులతో పెంచినటువంటి ఆ ముసలు ఆయన, उस मरे हुए बच्चा जब जिंदा था, उसने अपने हाथों से उसका पालन पोषण తన किया. యజమాని కుమారుని ఎవరో కొనుక్కోవటం లేదు. उसने देखा मेरे स्वामी के पुत्र के फोटो को कोई नहीं खरीदता, భయంగా ముందుకు వచ్చాడట. और वो डर के साथ आगे आया. వణుకుతూ वो వచ్చాడట. कांपते कांपते कदम बढ़ा रहा है. ముడతలు పడిపోయినటువంటి శరీరం, उसके शरीर में झुर्रियां है, ఒంటి మీద సరైన బట్టలు లేనటువంటి शरीर में పరిస్థితి. ठीक से कपड़े भी नहीं है. చాలా ఇతరులతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి अगर వ్యక్తి. दूसरों के समान उसको देखेंगे तो बहुत ही नीच स्थिति में था. అతను ముందుకు వచ్చాడట. वो आगे आया. అయ్యా, हे स्वामी, అది నా యజమానుని కుమారుని యొక్క ఫోటో. वो मेरे स्वामी के बेटे का फोटो है, तस्वीर है. ఇదిగో నా దగ్గర చాలా తక్కువ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, मेरे पास बहुत ही कम सिक्के हैं, చాలా తక్కువ ధనం ఉంది. बहुत ही कम पैसा धन है मेरे पास. ఇదిగో ఈ ధనాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను. ये पैसा मैं आपको देता हूँ. ఈ కుమారుడు ఫోటో మాత్రం నాకు ఇచ్చేసేయండి. वो पुत्र के उस तस्वीर को मुझे दे दीजिए. ఈ ప్రాపర్టీ అంతా ఎవరు కావాల్సి వాళ్ళు పాడుకుంటారు. ये संपत्ति जिसको चाहिए वो बोली लगा लेगा, ఈ కుమారుడు ఫోటో మాత్రం నాకు కావాలి. पर इस बच्चे का तस्वीर मुझे चाहिए. ఎవరు ముందుకు రాలేదు దాన్ని తీసుకోవడానికి. उस तस्वीर को लेने कोई नहीं आया, ఆ ముసలాడికి ఆ ఫోటోని ఇచ్చేశారు. और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको तस्वीर दिया गया, ఆ ముసలాడికి ఆ ఫోటో ఇచ్చేశారు. और उस बूढ़े को तस्वीर दिया गया. అక్కడ వచ్చినటువంటి కోటీశ్వరులందరూ కూడా वहां जो करोड़ोंपति लोग जो आए थे उन सबों ने గొంతు సవరించుకుంటున్నారట. अपने गले को ऐसे कर रहे थे, ఆక్షన్ పాడడానికి क्योंकि अभी आगे बोली लगने वाली है. గొంతు సవరించుకుంటున్నారట. अपने गले को साफ कर रहे हैं. ఎన్ని కోట్లైనా ఆ ప్రాపర్టీని సొంతం చేసుకోవడానికి. कितने भी करोड़ लगे उस संपत्ति को हासिल करना है. అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్ లేచాడట. उधर जो वकील साहब लोगों ने उठे, ఆ వకీల్ చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, और वो उस वकील ने क्या कहा, ఆక్షన్ ముగిసిపోయింది. यहाँ पर जो बोली है वो बंद हो गई, ఆక్షన్ ముగిసిపోయింది అని ये చెప్పాడు. बोली का समय कम हो गया. ఆ ధనవంతులందరూ కూడా గొప్ప కోపంతో లేచారట. सारे धनवान लोग गुस्से से उठ खड़े हुए. ఆటలాడుతున్నారా మాతోటి? क्या हमसे क्या आप खिलवाड़ कर रहे हो? మాతో మమ్మల్ని చాలా తేలిగ్గా చూస్తున్నారా? क्या हमको आप क्या किसी हल्के में ले रहे हो? ఒక్కొక్క గంట లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించేటువంటి బిజినెస్ మ్యాన్. एक एक घंटों में हम लाखों रुपए कमाने वाले हम लोग व्यापारी हैं. ఇక్కడికి వచ్చాం మేము. इतना समय बिगाड़ कर हम यहाँ आए हैं. ఆక్షన్ మొదలు పెట్టకుండానే ముగిసిపోయిందని ఎలాగో చెప్తున్నావు? आप कैसे बोल सकते हो? आपने जबकि ये बोली शुरू ही नहीं की कि खत्म हो गया. ఆ వకీల్ చెప్పాడట. तब वो वकील ने बोला, ఆ విల్ నామాలో రాసినటువంటి మాట ఏమిటంటే, उस विल में क्या लिखा है, ఎవరైతే నా కుమారుని స్వీకరిస్తారో जो व्यक्ति मेरे पुत्र के तस्वीर को लेगा వారికి ఈ ఆస్తి అంతా కూడా చెందుతుంది అని రాశాడు. उसी का ये सारा संपत्ति हो जाएगा. కుమారుని ముద్దు పెట్టుకునండి. देखिए पिता, उस पुत्र को चूमो, కుమారుని ముద్దు उस పెట్టుకునండి. पुत्र को चूमो, కుమారుని స్వీకరించండి. उस पुत्र को अंगीकार करो. ఎవరైతే కుమారుని స్వీకరిస్తారో जो पुत्र को स्वीकारेगा, వారికి తండ్రి సిద్ధపరిచినటువంటి ప్రాపర్టీ సంభవిస్తుంది. जो पिता ने तैयार कर रखा है वो संपत्ति मिलेगी. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో इस रात के समय ఎంతమంది కుమారుని స్వీకరించారు? आप में से कितने लोगों ने पुत्र को स्वीकारा, ఎంతమంది ఈ యొక్క వారసుని స్వీకరించగలుగుతున్నారు? और कितने लोग उस वारसदार को स्वीकार कर पाते हो? ఒకవేళ మిగిలిపోయినటువంటి వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నావేమో. अगर ऐसे छोड़ दिए गए अकेले रह जाते हो, ఒకవేళ మిగిలిపోయేటువంటి వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నావేమో. या छोड़ दिया गया व्यक्ति के समान हो. 10 మంది కన్యకలే, देखिए वो 10 के 10 कुंवारियां हैं, 10 మంది కన్యకలే. वो 10 के 10 कुंवारियां
कुमारियां हैं, కానీ అందులో 5 మిగిలిపోయారు. उसमें से 5 रह गई, అందులో 5 మిగిలిపోయారు. उसमें से 5 रह गई. కారణం ఏంటో తెలుసా? उसका क्या कारण है? వారు ఆత్మ నింపుదలను కలిగి లేరు. आत्मा की भरपूरी उनमें नहीं है. కారణం ఏంటో తెలుసా? क्या कारण है? వారు సిద్ధపాటు కలిగి లేరు. वो तैयारी के साथ नहीं है. కళ్ళు మూసుకుందాం, కళ్ళు మూసుకుందాం.